Hello and namaste everyone. Welcome to the fourth session of Career Campfires organized by International Veterinary Students Association, IVSA Pakliava. Introducing myself, I'm Madhvi Pokhrel, currently working as the editor of IVSA Pakliava. Moving forward, I would like to welcome Mr. Srijan Bastola, Charter Exchange Officer of IVSA Nepal, and Dr. Yuvraj Pant, NVS Secretary, Nepal Veterinary Association, Province, NBA Province Secretary, Dr. Yuvraj Pant, is a guest in this program. Also, I would like to welcome Mr. Santosh Pant, ex-president of IVSA Pakliava, Mr. Ashish Adhikari, president of IVSA Nepal, and Ms. Rasna Dangol, public relations coordinator of IVSA Nepal, as a guest in this program. And we are very delighted to have you all here. As we all know, technical support plays a crucial role while running any program, and we are very thankful to Yapar Nepal for their technical support in today's program. And yes, Yapar Nepal has been our technical supporter since a very long time, and we are very grateful to them. As you all can see on the screen, our topic for today's program is exploring veterinary internship and externship, and we have divided today's program into three sessions. And the first two sessions includes the presentation by our guest speakers, and the last session will be Q&A session by our speakers. So without any delay, I would like to hand over this floor to Mr. Alok Dakal, Standing Committee on Veterinary Education Coordinator, for his welcome speech, and I would also like to request him to continue the further sessions. Thank you. Madhavi, warm greetings everyone. It is my pleasure to welcome you all in this Career Campfires. We are now at the fourth episode of Career Campfires Season 1, entitled Exploring Veterinary Internship and Externship, organized by IVSA Pakliava, which is a local chapter under IVSA Nepal. Career rotation plays an important role in transition of veterinary student into a veterinarian under the supervision of team of professionals. Let's explore together the opportunity not to be missed with our key speakers. For today, we have Dr. Subhash Belwase, who is Research Intern 2019 at University of Liverpool, UK, and former president of IVSA Pakliava, and Dr. Ashish Kewali, who is WBS Intern 2019 at India and former exchange coordinator of IVSA Pakliava. We are honored to have you both. We are delighted to have Dr. Srijan Bastola, Dr. Yuvraj Pant, and Santosh Pant as our guest. We are indeed feeling great for your participation. Thank to each and everyone who are present here with us today. At the end, myself, Alok Dakal, Scope Coordinator of IVSA Pakliava, would again like to welcome you all in this program. Thank you. Now, I would like to request Dr. Subhash Belwase for the presentation. Okay, thank you, Alok. सर्वप्रथम त म इन्टरनेसनल भेटनेरी स्टुडेन्ट एसोसिएसन पक्लियावालाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई एउटा प्लेटफर्म दिएर चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ साट्ने यो मौका दिएकोमा। साथै आजको कार्यक्रममा पाल्नुभएका आदरणीय गुरु डाक्टर सृजन बास्तोलाज्यू, हाम्रो फर्मर प्रेसिडेन्ट हाम्रो आइबिएससी नेपालको डाक्टर युवराज पन्त, सन्तोष पन्त र सम्पूर्ण अग्रज भेटनेरियनहरू र भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र ढिला नगरी म चाहिँ सुरुको सेसन चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन सेसन रहेको हुनाले प्रेजेन्टेसनतिरै जान्छु। ओके, मेरो स्क्रिन भिजुअल छ नि हैन? छ त। ओके, मेरो म प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्रिफली जस्ट ओभरभ्यू चाहिँ जानकारी गराउँछु अनि त्यसपछि सुरु गर्छु। 2019 मा लेट 2019 भनौँ अक्टोबरमा चाहिँ आइबिएसए ड्याटको स्कलरसिप पाइसकेपछि म चाहिँ युनिभर्सिटी अफ लिभरपुल इन्स्टिट्युट अफ इन्फेक्सन एन्ड ग्लोबल हेल्थ को अन्त डिपार्टमेन्ट अफ इपिडेमियोलोजी एन्ड पपुलेसन हेल्थ मा चाहिँ एउटा रिसर्च
भइरहेको रहेछ र त्यो रिसर्चमा चाहिँ फर्चुनेटली मैले इन्भल्भ हुने मौका पाएको थिएँ र फन्डिङ चाहिँ IUSC बाट पाएको थिएँ। सो इन द्याट सेन्स मेरो चाहिँ यो एक्सटर्नसिप भन्दा पनि मोर इन्टर्नसिप नै हो, किन भन्दाखेरि मलाई फन्डिङ पनि भएको थियो र त्यहाँ प्रोफेसरले चाहिँ फुडिङ र लजिङ बस्नको पनि व्यवस्था भएको हुनाले म चाहिँ यसलाई एक्सटर्न भन्दा पनि इन्टर्नै भन्छु। सो मेरो प्रेजेन्टेसनको आउटलाइन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। सुरुमा चाहिँ हामी अब इन्टर्नसिप, आज हाम्रो इन्टर्नसिप, एक्सटर्नसिप अनि हाम्रो ट्रेनिसिप, फेलोसिप हैन, यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ सर म अवगत गराउँछु। त्यसपछि हाम्रो के कुराबाट हामीले चाहिँ फन्ड राइज गर्न सक्छौँ अथवा ग्रान्ट पाउन सक्छौँ, अनि हाम्रो इन्टर्नसिप, त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टर्नसिप अथवा आफ्नो एक्सटर्नसिप अथवा ट्रेनिङ अथवा कुनै कङ्ग्रेस एटेन्ड गर्ने कुरामा कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भन्ने छु। फर्दर सजेसनहरू प्राय हाम्रो जुनियर एस्पाइरिङ भेटनेरियन्स, फ्युचर भेटनेरियन्सहरू प्राय आजको पार्टिसिपेन्ट पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूको लागि चाहिँ केही आफ्नो तर्फबाट केही आफूलाई लागेको सजेसन्सहरू पनि इन्क्लुड गरेको छु। र आफ्नो पर्सनल मैले लिभरपुल जाँदै गर्दाखेरि के कस्ता अनुभवहरू चाहिँ बटुल्ने मौका पाएँ र त्यसले चाहिँ मेरो फर्दर क्यारियरमा कस्ता इम्प्याक्ट पार्न सक्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यसमा गर्न चाहन्छु। र केही एचिभमेन्टहरू पक्कै पनि भएको थियो र त्यो कुरा पनि मैले केही सेयर गर्न चाहन्छु। सो विदाउट फर्दर डिले म चाहिँ प्रेजेन्टेसन, यो मैले फुल स्क्रिन गराएको छैन है। ओके, सो सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हामी इन्टर्नसिपको के हो त इन्टर्नसिप हैन, अनि इन्टर्नसिप किन गर्ने भन्ने कुरा छ हैन। अब इन्टर्नसिप भनेको के हो त भन्दाखेरि जनरली अब हामी एक्सटर्नसिप, फेलोसिप, ट्रेनिसिप बारे अर्को उसमा चाहिँ गरौँला। सुरुमा चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ रेगुलर हाम्रो एकाडेमिक नै एउटा पाटो हो हैन, जसमा चाहिँ हामी आफू प्रोफेसनल्ली वर्क अथवा आफ्नो प्रोफेसनल करियरमा चाहिँ आफू काम गर्नुभन्दा अगाडि एक्सपिरियन्स लिने एउटा ठाउँ हो भन्नु इन्टर्नसिप भने। अब हामी इन्टर्नसिप किन गर्ने भन्ने कुरा छ हैन। इन्टर्नसिप अब जनरली हाम्रो त अहिले ब्याचलरमा विशेष गरी भेटनेरी साइन्सकोमा त अब कम्पलसरी हाम्रो प्रावधानमा चाहिँ रोटेसनल र रिसर्च भनेर 3 महिना छुट्याइएको छ। त्यो चाहिँ एक प्योर एकाडेमिकै भयो, क्रेडिट त्यसमा काउन्ट हुन्छ हैन। अब त्यसबाहेक पनि कुनै इन्टर्नसिप के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्रेडिट काउन्ट नभए पनि युआर पेड, अनि तिमी चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफमै केही एक्सपिरियन्स लिइरहेको छौ, अनि त्यो पनि के भयो इन्टर्नसिपै भनिन्छ हामी त्यसलाई। र इन्टर्नसिप गर्नुको मुख्य उद्देश्य र यसको गरिसकेपछि हामीले हासिल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब हामी अलिकति गोल ओरिएन्टेड हुन्छौँ। जस्तो हामीले इन्टर्नसिपमा कुनै टपिक युजमा चाहिँ गरिरहेको छौँ, चाहे त्यो क्लिनिकल एक्सपोजर हुन सक्यो अथवा रिसर्च हुन सक्यो, र कुनै टपिक हामीले सिलेक्ट गर्दैछौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो फर्दर फ्युचर गोल चाहिँ ओरिएन्ट गरिरहेको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी सिधै फिल्डमा अथवा प्रोफेसनल लाइफमा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई हातमा स्किल्स चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामी पढ्दै गर्दाखेरि केही मिसिङ भएको हुनसक्छ होइन। त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि पनि हामी इन्टर्नसिप गर्ने चलन छ। अनि केही अब हाम्रो नलेज अपग्रेड गर्नु पर्यो होइन। अब प्रायः त अब मैले त नडाटी भन्छु होइन, हाम्रो पक्लियामा पढ्दै गर्दाखेरि 4th इयरसम्म र लास्ट इयरको जुन चाहिँ लास्ट इयर जुन इन्टर्नसिप इन्क्लुड गरेर जुन लास्ट इयर मैले पढेँ, टोटल 5 वर्ष, त्यसमध्ये चाहिँ जेन्युनली भन्नुपर्दा मैले त्यो 4 वर्षभन्दा बढी 1 वर्षमा बढी सिकेँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। त्यो हिसाबले पनि नलेज अपग्रेड गर्ने हिसाबले पनि इन्टर्नसिप एउटा मेजर कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब मेन्टरिङ होइन, मेन्टरिङ किन भन्दाखेरि इन्टर्नसिप गरिसकेपछि जस्तो तिमीले आफूले सिकेको कुराहरू चाहिँ अरूलाई सिकाउन पनि सकिने भएको हुनाले मेन्टरिङ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो इन्टर्नसिप गर्नु। अनि प्र्याक्टिस नै भइ नै हाल्यो। फर्दर अपर्च्युनिटीको लागि जस्तो अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ जुन हामी भेटनेरिस अहिले आइएस अथवा रामपुर एएफयूको अथवा अरू पियुको युनिभर्सिटीमा हुने इन्टर्नसिपको ड्युरेसन चाहिँ 6 मन्थ छ। तर जनरली हामीले आफ्नो सिभीमा अथवा रेज्युममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्सको रूपमा राखिरहेको हुँदैनौँ। तर बाहिरको कन्टेक्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर्नसिपलाई पनि एकदम वर्क एक्सपिरियन्सकै क्याटेगोरीमा चाहिँ राखेर एक्सपिरियन्समा काउन्ट हुने खालको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले एउटा फर्दर अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नको लागि पनि इन्टर्नसिप
एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो। त्यस्तै गरेर ट्रेनिङको कुराहरू छ, जस्तो इन्टर्नसिपमै हुँदाखेरि धेरै सिक्ने कुरामा पनि हामी ट्रेनिङहरू पनि लिइरहेको हुन्छौँ। त्यो ट्रेनिङ पनि काम गरिरहेको हुन्छ इन्टर्नसिपले होइन। अब पार्टिकुलरली एउटा कुनै सब्जेक्टमा तिमीले कुनै एउटा चाहिँ पार्टिकुलर सब्जेक्ट म्याटरमा रिसर्चमा चाहिँ अब रिसर्च गरिरहेको छ ट्रेनिङमा भने त्यो रिसर्चमा इन्भल्भ हुने ल्याब स्किल्स अथवा चाहिँ त्यो त गेन हुने भयो। त्यो हिसाबले पनि ट्रेनिङको पनि इन्टर्नसिपले एक हदसम्म काम गर्ने भयो। अब मैले अघि नै भनिसकेको छु, जस्तो इन्टर्नसिप, एक्सटर्नसिप, ट्रेनिसिप र फेलोसिप। जनरली अब मेरो हिसाबमा चाहिँ एक्सटर्नसिप कम इन्टर्नसिप बढी जस्तो छ। किन भन्दा अब एक्सटर्नसिप र इन्टर्नसिपको डिफ्रेन्सै हेर्ने हो भने चाहिँ जनरली इन्टर्नसिप चाहिँ वर्क हाम्रो चाहिँ अथवा इम्प्लोइमेन्ट होइन त्यसमा जानुभन्दा अगाडि हामीले लिने एक्सपिरियन्स हो भने, अब जनरली एक्सटर्नसिप भनेको चाहिँ आफ्नो हिसाबले आफूलाई लागे अब सिक्नुपर्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ जस्तो सर्ट टर्म ट्रेनिङ होइन त्यस्तो टाइपको केही अब्जर्भ गर्ने खालको होइन त्यो खालको सर्ट ड्युरेसन भएको त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी एक्सटर्नसिप भन्ने गर्छौँ। अब पार्टिसिपेन्ट हेर्ने हो भने पनि हामी स्टुडेन्टहरू जुन चाहिँ हामी अब स्टुडेन्ट लाइफबाट हामी प्रोफेसनल लाइफमा छिर्ने बेलामाको जुन ट्रान्जिट अथवा ब्रिज कोर्स फेस हुन्छ नि, त्यो ट्रान्जिट टाइममा चाहिँ गेन गर्ने ड्युरेसन हामी इन्टर्नसिप भन्छौँ भने जनरली अब एक्सटर्नसिपलाई चाहिँ त्यो म्यान्डेटरी रहन्न, जसले पनि एक्सटर्नसिप गर्न पाउने भयो। अब जनरली इन्टर्नसिप चाहिँ पेड हुन्छ प्रायः जसो, तर अनपेड अथवा पे नगरिकन गर्ने पनि हुन्छ। अब भने एक्सटर्नसिप भने प्रायः चाहिँ के हुन्छ, पेड हुँदैन त्यस्तो खालको चाहिँ। अनि टाइमलाइनमा पनि इन्टर्नसिप जनरली अलिकति लामो, केही विकदेखि एटलिस्ट मन्थसम्म होइन, मन्थ अथवा 1 वर्षसम्म 6 महिनासम्म होइन, त्यो चाहिँ इन्टर्नसिप हुन्छ। नि एक्सटर्नसिप चाहिँ अन्ली लिमिटेड टु केही दिन, ट्रेनिङ भन्दा अलिकति धेरै दिन अथवा ट्रेनिङ वर्कसप भन्दा अलिकति धेरै दिन, तर इन्टर्नसिप भन्दा अलिकति कम भनेको विदिन मन्थ होइन, धेरै भयो विदिन फ्यु विक्स। र यो अनि अर्को चाहिँ छ ट्रेनिसिप भन्ने छ। यो ट्रेनिसिप भनेर चाहिँ सँगसँगै आउँछ कहिलेकाहीँ। ट्रेनिसिप भनेको चाहिँ जब हामी प्रोफेसनल्ली आफ्नो फिल्डमा चाहिँ इन्टर गरिसक्यौँ, जस्तो कोही चाहिँ क्लिनिकमा होला, कोही चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ पोल्ट्री सेक्टरमा होला, प्राइभेट कम्पनीहरूमा होला। अब त्यो प्राइभेट कम्पनी अथवा चाहिँ क्लिनिकले अब आफ्नो इम्प्लोइलाई चाहिँ केही ट्रेनिङको लागि अफर गर्यो र कति पठायो अथवा चाहिँ त्यसको लागि पेड गर्यो भने त्यो चाहिँ त्यो हिसाबले लिने एक्सपिरियन्स चाहिँ फेरि केमा पर्छ त भन्दा ट्रेनिसिप। त्यस्तै गरेर फेलोसिप भन्ने पनि सुनिन्छ। अब जनरली फेलोसिप भने चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि, फेलोसिप चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि जुन हामीले मेरिट स्कलरसिप पाइरहेको हुन्छौँ अथवा स्टिपेन्डहरू पाइरहेको हुन्छौँ, पेमेन्ट भएको हुन्छ कतैबाट, त्यो नै लिटरली त्यसलाई नै फेलोसिप भन्छ। र हामीले त्यो फेलोसिप भन्ने टर्म चाहिँ जनरली हामीले एउटा डिग्री हासिल गरिसकेपछि अब त्यसैलाई फर्दर कन्टिन्यू गर्नको लागि कुनै एउटा सब्जेक्ट म्याटर भनौँ न पिएचडी भइसक्यो, अब के गर्ने त भन्दा कुनै फेलोसिप अथवा ग्रान्ट पायो भने फेरि फर्दर एउटा टपिकमा रिसर्च गर्ने अथवा पिएचडी नै फेरि कन्टिन्यू अथवा मास्टर्स फेरि कन्टिन्यू गर्ने, त्यस्तो खालको त्यसरी पाइएको जुन चाहिँ अपर्च्युनिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेलोसिप भन्ने गर्छौँ। अब जनरली इन्टर्नसिपमै हामी लिमिट हौँ होइन, किन भन्दा आजको हाम्रो वो टपिक पनि इन्टर्नसिप नै हो। र इन्टर्नसिप को लागि जनरली अब हामीले अब मेरो केसमा चाहिँ मैले आइबिएससीबाट ग्रान्ट पाएँ, जुन चाहिँ हामीले अब आइबिएससी ड्याट पहिला चाहिँ 1 वर्षमा 3जनालाई मात्रै दिने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ यो कोरोना पछि चाहिँ म खासै अपडेट भएको छैन, तर अहिले चाहिँ 2 चोटि 6 महिनामा दिने जस्तो मैले चाहिँ गरिरहेको छु, थाहा भइरहेको छु। त्यो मानेमा चाहिँ एकदम राम्रो हो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नको लागि। र यो अब त्यस्तै गरेर हाम्रो धेरै छन् होइन, आइबिएससी भयो एउटा प्लेटफर्म जहाँबाट हामीले चाहिँ फन्ड लिन सक्छौँ अथवा ग्रान्ट रिसिभ गर्न सक्छौँ त्यो स्कलरसिपहरू। त्यस्तै गरेर WVA छ, वर्ल्ड भेटनेरी एसोसिएसन, यसले पनि थुप्रो स्कलरसिपहरू दिइरहेको हुन्छ। यसमा पनि हामी अपडेट भइरहनु पर्छ, जस्तो वेबसाइटहरू चेक गरिरहने, आफू इलिजिबल छ कि छैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ केही क्राइटेरिया हुन्छ मिट भएको हुन्न, जस्तो स्टुडेन्ट लेभलमा दिने हो कि अथवा चाहिँ प्रोफेसनलहरूलाई दिने हो, त्यो कुरामा आफू अपडेट हुनु पर्यो। BSAVA ब्रिटिस स्मल एनिमल भेटनेरी एसोसिएसन छ, यसले पनि धेरै जसो यसको स्कलरसिपहरू चाहिँ ब्रिटेन अथवा चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ लिमिटेड थियो, तर केही स्कलरसिप पनि वर्ल्ड वाइड पनि यसले दिइरहेको हुन्छ। अब हामीले अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुँदो रहेछ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा भन्दाखेरि, जस्तो हामीसँग ग्रान्ट मात्रै पाउनु ठुलो कुरा रहन्छ। जस्तो कहाँबाट कसरी ग्रान्ट पाएको छ त्यसले चाहिँ फर्दर हाम्रो अपर्च्युनिटीले चाहिँ ग्र्याब गर्न सहज हुँदो रहेछ। जस्तो मानौँ मसँग
अब भनौँ न एउटा कुनै ठाउँमा गएर रिसर्च गर्ने पैसा पर्सनल्ली छ भने पर्सनल्ली छ, तर मैले चाहिँ त्यो रिसर्च इन्स्टिट्युटमा मसँग पर्सनल्ली यति पैसा छ, मलाई चाहिँ इन्टर्नको लागि हायर गर्नुहोस् भन्नु र मलाई चाहिँ सर्टेन यो अथवा ILRI अथवा चाहिँ WBA अथवा IBSCले फन्डिङ गरेको छ र म यस्तो टपिकमा चाहिँ इन्टर्न गर्न चाहन्छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ फरक पर्दो रहेछ। त्यो भएको हुनाले यस्तो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अर्गनाइजेसनको वेबसाइटहरू चेक गरिरहने अनि उनीहरूको फन्डिङ अथवा उनीहरूले एलोकेट गरेका कुराहरू प्रोग्रामहरूको बारेमा अपडेट भइराख्ने। जस्तो हामी इन्टर्न गर्नको लागि धेरै ठाउँमा धेरै कुराबाट जुटाउन सक्छौँ हैन। जस्तो यो प्राइभेट क्लिनिक भयो, ILRI भयो, अनि त्यस्तै गरेर वाइल्ड लाइफमा हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो वाइल्ड लाइफमा चाहिँ एकदम कम इन्टर्न गर्ने चाहिँ त्यो देखिरहेको छौँ हामीले हैन। वाइल्ड लाइफमा चाहिँ एकदम कम, तर वाइल्ड लाइफमा पनि धेरै अपर्च्युनिटीहरू कन्जर्भेसनको सेक्टरमा जुन चाहिँ भेटनेरियनहरूले चाहिँ गर्न सक्ने हैन, त्यसमा पनि धेरै अपर्च्युनिटी। जस्तै OIE-मै यिनी आइरहेको हुन्छ बेला बेलामा, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी स्टुडेन्टलाई पनि आइरहेको हुन्छ, इन्टर्न गर्ने भनेर आइरहेको हुन्छ। धेरै जस्तो OIE FAOहरूमा चाहिँ पेपर बेस्ड वर्क हुन्छ हैन, टेक्निकलै भए पनि पेपर बेस्ड वर्क, अफिसमै बसेर काम गर्ने खालको हुन्छ। त्यही भएर धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ अलिकति धेरै हायर गर्ने पनि प्रोफेसनलहरूलाई हायर गर्ने, अलिकति बढी एक्सपिरियन्स मान्छेलाई हायर गर्ने खालको भएको हुनाले OIE FAOहरूमा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू नै इन्टर्नमा गएको चाहिँ नेपालबाट कमै जस्तो छ। तर अरू रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल लिङ्कबाट चाहिँ गइरहेको हामीले पाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यी कुराहरूमा चाहिँ हामी अपडेट हुनु पर्यो र यहाँबाट चाहिँ सकेसम्म हामीले ग्रान्ट रिसिभ गर्ने, कि त यही संस्थामै अथवा यहीसँग सम्बन्धित कुनै सेक्टरमा चाहिँ आफू इन्भल्भ हुन खोज्ने। अब जनरली मैले वेबसाइटबाट एक्सट्र्याक्ट आउट गरेको छ हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो MST र WBA ले दिने स्कलरसिपको, अनि IBSC को भइ नै हाल्यो, अर्को WBA हैन, अनि अर्को चाहिँ यो FECABA भन्ने छ, यो युरोपियनको कम्पेनियन एनिमलमा काम गर्ने एसोसिएसन हो हैन। अनि त्यस्तै गरेर BSABA छ हैन। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो उसहरुमा अथवा IBSC कै हाम्रो वेबसाइटमा पनि यो कुराहरू हामीले भेट्न सक्छौँ। र जनरल अहिलेको 2020-21 को लागि हाम्रो इन्टर्नशिपको लागि पनि बाहिर अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्ब भएको छ, तर पनि यस्ता वेबसाइटहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ म लास्टमा लिंक शेयर गर्नेछु। ती वेबसाइटहरुमा पनि हामी चाहिँ अपडेट भएर हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटीहरु ग्र्याब गर्न सकिन्छ। अब हामीले कसरी ग्र्याब गर्ने भन्ने कुरा छ हैन। एउटा त अब मैले पर्सनल्ली एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू केही कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छु। जस्तो हाम्रो एउटा चाहिँ के चाहिँ बानी छैन भने हामी स्टुडेन्ट लाइफमा नै अलिकति प्रोफेसनल एटिट्युड हामीले चाहिँ डेभलप गरिरहेको हुँदैन। जस्तो फर एक्जाम्पल हामी भनौँ न एउटा कुनै कसैलाई चाहिँ प्रोफेसरलाई एउटा मेल लेख्नका लागि इभन मलाई नै आउँदैन, अहिले पनि अझै पर्फेक्टली आउँदैन भनौँ न, मेल लेख्न आउँदैन। यो त क्रुसियल कुरा हो, बेसिक कुरा जस्तो हो हैन। अब यी कुराहरूमा चाहिँ आफू एकदम अपडेट भइरहनु पर्यो, आफूमा चाहिँ अलिकति त्यो एटिट्युड चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो र आफ्नो अलिकति लिङ्केज गेट लिङ्क एन्ड एक्सटेन्ड योर सर्कल। अब हाम्रो प्रोफेसन विदिन नेपालमा त अब हामी त्यो सक्छौँ, किन भन्दा हामी भेटनेरियनहरू लिमिटेड छौँ। आफ्नो सिनियर अथवा चाहिँ अग्रजहरूसँग अलिकति लिङ्कमा बस्ने, आफ्नो सर्कललाई अलिकति डेभलप गर्ने, त्यो भयो भने पनि अलिकति हाम्रो एक्सपोजर चाहिँ अलिकति बढ्ने जस्तो त्यो मेरो पर्सनल्ली लागेको कुरा चाहिँ मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। त्यस्तै गरी आफ्नो इन्ट्रेस्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। एटलिस्ट हामी 9th-10th सेमेस्टरमा पुगिसकेपछि आफू फर्दर आफ्नो एक्चुअल इन्ट्रेस्ट के हो त, अब आफू क्लिनिकल प्र्याक्टिसमै हो कि जाने, अथवा अब इन्टरप्रेनरल साइडतिर जाने हो कि, अथवा रिसर्चतिर फर्दर स्टडीको लागि बाहिर जाने हो कि हैन। यो कुराहरूलाई पनि यो इन्टर्नसिपले चाहिँ ठुलो रोल खेल्ने भएको हुनाले मैले यहाँ राखिदिएको छु। अनि आफू यो जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ हामी त ग्लोबल्ली अहिले चाहिँ अलिक एकदम टचमा हुनुपर्ने कन्डिसन छ। यो हाम्रो भेटनेरियनको लागि मात्र होइन, हरेक सेक्टरमा हैन। अनि आफू अपडेटेड र नोटिफाइड हुनु पर्यो। त्यसको लागि अब के गर्ने हो, आफू ती अब डिजिटल्ली आफू लिङ्क्ड हुने हो कि, कुनै वेबसाइटहरू रेगुलरली चेक गर्ने हो कि, अपडेट चाहिँ हुनु पर्यो मेन कुरा अहिलेको उसमा। अनि आफ्नो नलेज पनि अलिकति ग्लोबल्ली अपग्रेड गर्दै जाने। जस्तो हामीले दिएको पढ्दै गर्दाखेरिको नोटहरू चाहिँ के हुन्छ, पहिलाको नोटहरू छ, त्यसलाई पनि हामी अलिकति ग्लोबल्ली नलेजको हिसाबमा पनि अलिकति अपग्रेड, कस्तो नलेज अथवा स्किल, नयाँ स्किल्सहरूको बारेमा अपग्रेड हुँदै जाने हैन। अनि जनरली हामी अब यो सिचुएसन हाम्रो अब कस्तो भन्दाखेरि हामी पढ्दै गर्दाखेरि
अरू प्रोफेसनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि हामी लिडिङ सबैले लिड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आफ्नो हिसाबमा चाहिँ त्यो लिड गर्न खोज्नु पर्यो। जस्तो कुनै एउटा चाहिँ प्रोग्राम लिड गर्ने हुन्छ कि कोअर्डिनेट गर्ने हुन्छ कि त्यसले चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा भनौँ न कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ पछि हैन। अनि हामीले डिसिजन मेकिङमा पनि एकदम हामी वाइज हुनु पर्यो, ग्लोबल्ली सोच्ने। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले अब एकचोटि यस्तो भएन अथवा भएन, जस्तो अहिले चाहिँ 2 चोटि हाम्रो चाहिँ आइबिएससी ड्याटकै कुरा गरौँ, 2 चोटि खुलाइरहेको छ 6-6 महिनामा हैन। भन्न खोजेको अब एकचोटि भएन भन्दैमा हामी चाहिँ गिभअप गर्ने हैन, हुँदैन हाम्रो कहाँ के हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो गर्ने, त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। र हामी चाहिँ सकेसम्म प्रोफेसनली लिङ्कडिन एकाउन्ट खोल्ने सबैजनाले स्टुडेन्टमै चाहिँ हामी चाहिँ लिङ्कडिन एकाउन्टमा सबै प्रोफेसरहरूसँग त्यहाँ लिङ्कअप हुने है। अब एटलिस्ट सोसल मिडियाभन्दा बढी चाहिँ लिङ्कडिनतिर चाहिँ अलिकति एक्टिभ हुने, यो कुरा गरियो भने चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रोफेसनली पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब मेरो कुरा गर्दा मेरो पर्सनल्ली चाहिँ मैले अब म 9th सेमेस्टरमा हुँदाखेरिबाट एकचोटिमा त मलाई पहिला पनि थाहा थियो, तर एकचोटि मात्रै एप्लाई गरेँ र लगभग 5-7 महिनै प्लान गरेँ त्यसको लागि चाहिँ। अब मेरो प्लानिङ चाहिँ कसरी गरेँ मैले भन्दाखेरि सुरुमा लिङ्कडिन थ्रु म प्रोफेसरसँग लिङ्क भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू गर्ने, मेल गर्ने प्रोफेसरहरूलाई हैन, लिङ्कडिनमा मेसेज गर्ने, पर्सनल मेसेज गर्ने। अनि इन्टर्नसिपको लागि चाहिँ सुरुमै म यसरी पहिला चाहिँ प्रोफेसरसँग लिङ्क गराउँछु अनि त्यसपछि मैले बल्ल ड्याडमा चाहिँ एप्लाई गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ लाग्यो। अब त्यसो गर्दा के फाइदा भयो अथवा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब यदि प्रोफेसरले पहिल्यै ल अब ड्याडको स्कलरसिप पायो भने चाहिँ म एक्सेप्ट गर्छु भन्ने खालको उसले कुरा गरेर तिमीलाई चाहिँ इन्भिटेसन लेटर पहिल्यै तिमीलाई चाहिँ तिम्रो हातमा पर्यो भने चाहिँ त्यो इन्भिटेसन लेटर हामीले ड्याडको स्कलरसिप एप्लाई गर्दाखेरि हामीले एट्याच गरेर पठाइदिन सक्छौँ। र त्यो चाहिँ अलिकति क्रुसियल हुने रहेछ हैन, जनरली हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि हाम्रो इन्टर्नसिपको। र सेलेक्सन क्राइटेरियामा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अलिकति आफ्नो इन्टर्नसिप प्लान र जुन चाहिँ हामीसँग भएको हुन्छ नि अलिकति डकुमेन्ट स्ट्रङ भयो भने चाहिँ सिलेक्सन हुने सम्भावना रहने रहेछ हैन। त्यो भएको हुनाले त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। र मैले पनि त्यही नै गरेँ। सुरुमा चाहिँ प्रोफेसरलाई सुरुमा त अझै फ्रान्सको प्रोफेसरले ओके भनेको थियो। फ्रान्समा चाहिँ अलिकति मिलेन, मलाई चाहिँ फुडिङ लजिङको भएन अनि अलिकति समस्या आयो त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ फर्दर क्यानाडाको लागि रिफर गरिदियो हैन। त्यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसरसँग त्यसरी प्रोफेसनल्ली आफू चाहिँ उसले चाहिँ विश्वास गर्ने खालको चाहिँ वातावरण मिलाउनु पर्यो सुरुमा हैन। अनि त्यो भइसकेपछि लास्टमा चाहिँ अनि युकेमा यस्तो खाली छ भन्ने कुरा आयो उसको लिङ्कबाट। अनि त्यसरी चाहिँ अनि युकेमा अनि बल्ल फाइनलाइज भयो। अनि हामी चाहिँ जनरली अब बाहिर युरोपियन कन्ट्रीमा युकेमा युएसएमा सर्ट टर्म भिजाको लागि चाहिँ एकदमै समस्या हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मैले अलिकति फेस गरेको समस्या चाहिँ लक्कीले हैन युएसए युकेको लागि सर्ट टर्म भिजा अथवा आफ्नो मान्छे कोही छैन भने चाहिँ भिजिट भिसा पाउन पनि अलिकति गाह्रो र इन्टर्नसिपमा जानलाई अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। तर लक्कीली सायद जहाँसम्म लाग्छ त्यो डकुमेन्टहरू स्ट्रङ भएर नै भिजा पनि ग्रान्ट भयो र लक्कीली म चाहिँ युके लिभरपुलमा पुगेँ। सो त्यहाँ सिकेको कुरा आफ्नो प्रोफेसनल्ली सिकेको कुरा त छँदैछ। त्यसबाहेक पनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मैले ब्रिटिस कल्चर, त्यहाँको सोसाइटी, त्यहाँको क्लाइमेट हैन, मान्छेको रहनसहन हैन, यी यावत कुराहरू पनि अलिकति सिक्ने मौका पाएँ। सम्भवतः थोरै समय भयो पनि त्यो मौका चाहिँ जुर्यो। त्यस्तै गरी रिसर्च उहाँ भइरहेको रहेछ। रिसर्च चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै टपिक चाहिँ एक्सप्लोरिङ द ड्राइभर्स अफ एएमआर इन लाइभ स्टक एन्ड कम्पेनियन एनिमल्स। यो चाहिँ सर्टमा लेखेँ मैले। यसको लगभग 2-3 वर्षदेखि रिसर्च भइरहेको रहेछ, डिफ्रेन्ट ट्रायलहरू भइरहेको रहेछ। अनि त्यसमा इन्भल्भ हुन पाएँ म डाइरेक्टली। अनि त्यसमा इन्भल्भ हुँदै गर्दाखेरि ल्याब टेक्निक्समा मैले के सायद केही टेक्निकल समस्या आएको छ। डाक्टर सुभाष बेलवासेको साउन्ड आएको छैन, कृपया भाइ केही प्राविधिक समस्या जस्तो देखिन्छ। म टाइम खेर नपाली डाक्टर आशिष गेवालीलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू आलोक भाइ। सर्वप्रथम त इन्टरनेसनल भेटनरी स्टुडेन्ट एसोसिएसन पक्लियाबाट मलाई चाहिँ आफ्नो इन्टर्नसिपको एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्नको लागि मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण आइबिएससी पक्लिया टिम, बहिनी सुभा शर्मालाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय डाक्टर सृजन वास्तोला, त्यसै गरी अग्रज दाजु युवराज पन्त, भाइ सन्तोष पन्त लगायत सबै यस टिम कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण जुनियर भाइ बहिनीहरू जुन चाहिँ आफ्नो भेटनेरियन करियरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने उसले आशाले चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आई होप मैले आफूले गरेको इन्टर्नसिप प्रोग्रामबाट चाहिँ केही न केही फाइदा हुनेछ भन्ने म आशा लिएको छु। मे आई स्टार्ट? Yes, you can. मेरो चाहिँ इन्टर्नसिप यात्रा चाहिँ 2019बाट सुरु भएको थियो। हामी चाहिँ ठ्याक्कै त्यति बेला दसैँको बेलाबाट चाहिँ हामी इन्टर्नसिपमा गएको थियौँ, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि, ठ्याक्कै अघिल्लो फर्स्ट वेभ अफ कोरोनाको बेलामा। आई वाज द WBS इन्टर्न 2019 फर 6 मन्थ है। साथसाथै हामी म मात्रै नभएर हाम्रो ब्याचबाट चाहिँ डाक्टर अनिल यादव र म WBS को दुईवटा इन्स्टिट्युट, दुईवटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामी लिङ्क भएको थियौँ भने म चाहिँ गोवामा चाहिँ आफ्नो इन्टर्नसिप गरेको थिएँ। अब WBS भनेर चाहिँ हाम्रो जस भेटनेरी फिल्डमा चाहिँ एकदमै चलेको नाम हो। अहिले भर्खर मात्रै पनि वर्ल्ड वाइड भेटनेरी सर्भिस इन्डियाले चाहिँ नेपालमा आएर 2वटा ठाउँमा चाहिँ सर्जिकल ट्रेनिङहरू गराइसकेको छ। खासमा चाहिँ WBS भनेको के हो भनेर चाहिँ मैले आजको यो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको छु। र वाइ WBS इज इम्पोर्टेन्ट फर नेप्लिज स्टुडेन्ट है, किनभने एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ नेप्लिज स्टुडेन्टहरू चाहिँ WBSमा चाहिँ सर्जिकल ट्रेनिङ दिन चाहिँ गइराखेको देखिन्छ। धेरैजनाले चाहिँ वालमा फोटोहरू हालेको देखिन्छ। भनेपछि यो खास के रहेछ त, किन यसको यो ABC प्रोग्रामहरू, यसको सर्जिकल टेक्निकहरू किन यति चर्चित छ त भनेर पनि म आज तपाईँहरूलाई भन्छु। खासमा चाहिँ WBS भनेको चाहिँ वर्ल्ड वाइड भेटनेरी सर्भिस हो। यो चाहिँ लन्डनमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको ल्युक क्याम्बल भन्ने एकजना एन्टरप्रेनरसिप भेटनेरियन राइटरले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो। र यो चाहिँ 2010मा चाहिँ वर्ल्ड वाइड भेटनेरी सर्भिस इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टर भनेर WBS ITC भनेर चाहिँ नीलगिरिस तमिलनाडुको साउथ इन्डिया उटी भन्ने ठाउँमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो। सुरुमा चाहिँ WBS इस्टाब्लिस भएको चाहिँ उटीमा हो। WBS अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरू भइरहेको छ। एउटा चाहिँ IPAN IPAN जुनमा चाहिँ वर्किङ डङ्किज वेलफेयर क्लिनिक्स, जहाँ चाहिँ उटीमा चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ डङ्किजहरूको चाहिँ बढी हुने हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा IPAN भनेर संस्था पनि छ WBS कै अन्डरमा। अनि त्यसपछि वर्ल्ड वाइड भेटनेरी सर्भिस हिक्स इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टर गोवा, जहाँ चाहिँ मैले आफ्नो इन्टर्नसिप गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ गोवामा चाहिँ WBS हिक्स ITC छ, जुन चाहिँ 2016मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो। WBS को अब्जेक्टिभ के हो त, जुन अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ हामी एकदमै बढी फोकस्ड भएर जान्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ कोर्सेस फर भेटनेरियन्स है। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ भेटनरी एसिस्टेन्ट जुन चाहिँ डिप्लोमा लेभलको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ उनीहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिइन्छ। प्लस एनिमल ह्यान्डलर जो चाहिँ एनिमल लभरहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ एनिमल ह्यान्डलिङको ट्रेनिङहरू पनि WBSमा लिने गर्छ। WBS को ट्रेनिङ सबैभन्दा बढी चर्चित किन छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याचलर नसकिँदै पनि हामी ट्रेनिङ दिन पाउँछौँ 9 सेमेस्टरतिर। अनि नत्र इन्टर्नसिपको बेलामा पनि त्यहाँ चाहिँ हामी सर्जिकल ट्रेनिङ दिन पाउँछौँ। र इन ह्यान्ड हामीले चाहिँ 8वटा मेल कुकुरलाई चाहिँ न्युट्रेलिङ गर्न पाउँछौँ भने 8वटा फिमेल डग्सलाई चाहिँ हामी स्पेङ गर्न पाउँछौँ, जुन चाहिँ 2 विक स्पानमा चाहिँ यो टोटल प्रोग्राम हुन्छ। यसको इम्पोर्टेन्स के त भन्ने त हामी सबैलाई थाहा नै छ। जब हामी 4.5 वर्ष पढेर एउटा स्पेङ अथवा एउटा क्यास्ट्रेसन नगरेको कन्डिसन हुन्छ, कतिजनाले त आइभी क्याथेटर लगाउन नसिकेको कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसन चाहिँ अब WBSले चाहिँ इन ह्यान्ड सर्जरी आफैले गर्ने सर्जरी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। र सबैभन्दा यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ एकदमै ध्यानमा राखेर चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ एन्टिबायोटिक्स बिना नै सर्जरी गर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के सिकाउँछ भने WBSले चाहिँ वाट सर्जरी सुड बी, वाट काइन्ड है। एकदमै सर्जरीमा चाहिँ मेन कुरा हामी चिर्ने र त्यो फालेर सिलाउने मात्रै होइन कि सर्जरी चाहिँ साँच्चीकै कस्तो हुनुपर्छ है। र ह्युमनमा हुने सर्जरी र एनिमल हुने सर्जरीमा चाहिँ डिफ्रेन्सै नहुने खालको तरिकाले चाहिँ जसरी चाहिँ त्यो एसेप्सिस मेन्टेन गरेर गरेको हुन्छ। WBS को यो सर्जरीबाट चाहिँ हामीले मेन सिक्नु भनेको चाहिँ अर्को के हो त, असेप्टिक पनि हो।
प्लस डब्लुबिएसमा हामीले सर्जरी सिक्नका साथसाथै चाहिँ त्यो सर्जरी गरिसकेपछि चाहिँ आउने पोस्ट अपरेटिभ केयर, पोस्ट अपरेटिभ म्यानेजमेन्ट अथवा पोस्ट अपरेटिभ कुनै कन्डिसनहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने, प्लस प्री अपरेटिभ प्रिपरेसनमा चाहिँ अटोक्लेभदेखि लिएर आइभी क्याथेटरको इन्ट्रोड्युस गर्ने, प्रिपरेसन अफ ड्रग, क्यालकुलेसन अफ डोज, सबै कुरा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ सिक्छौँ है। समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ टोटल्ली एउटा ड्रग यस्तो फिल हुन्छ कि लाइक आई एम अ गुड सर्जन, म एकजना म आफै सर्जन भइसकेँ है भन्ने फिल चाहिँ डब्लुबिएसको यो ट्रेनिङले चाहिँ गराउने गर्छ। अरू के हुन्छ त डब्लुबिएसमा एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम हुन्छ जुन चाहिँ हामी नर्मल्ली हामी गइरहेको हुन्छौँ 2 हप्ताको ट्रेनिङको लागि चाहिँ। धेरैजनाले सिनियरहरू डब्लुबिएस गएको थाहा पाउनु भएको छ होला। त्यो चाहिँ हामी नर्मल्ली जाने भनेको चाहिँ 2 हप्ताको लागि चाहिँ ट्रेनिङ लिनकै लागि जाने हो। प्लस डब्लुबिएसमा अरू के हुन्छ त भनेपछि हाई क्वालिटी स्प्रे र न्युट्रर हुन्छ जसलाई चाहिँ एनिमल बर्थ कन्ट्रोल पनि भन्छ। हाई क्वालिटी किन भन्छ त किनभने यसमा चाहिँ असेप्सिस अपमोस्ट प्रायोरिटी हो एन्ड पोस्ट अपरेटिभ एन्टिबायोटिक यसमा युज नै गरिँदैन है। जुन लेभलमा चाहिँ हामी नेपालमा सर्जरी गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामी यति धेरै एन्टिबायोटिक युज गरेर चाहिँ सर्जरी गर्छौँ त्यसमा चाहिँ पोस्ट अपरेटिभ एन्टिबायोटिक्स बिना नै सर्जरी गर्न सिकाउँछ डब्लुबिएसमा, जसमा चाहिँ असेप्सिस चाहिँ सबैभन्दा मस्ट प्रायोरिटीमा पर्छ है। त्यसको साथसाथै चाहिँ डब्लुबिएसमा चाहिँ रेबिज कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू हुन्छ। रेबिज कन्ट्रोल प्रोग्राममा चाहिँ मास भ्याक्सिनेसन्स जस्तै कुकुरको चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वर्षमा चाहिँ 70% कभर हुने तरिकाले चाहिँ मास एन्टी रेबिज भ्याक्सिनेसन चाहिँ प्रोग्रामहरू चलाउँछ, जसको कारणले चाहिँ गोवा इज लिटरल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ गोवा लगभग चाहिँ रेबिज फ्री स्टेट चाहिँ लगभग घोषणा भइसक्ने स्थितिमा गइसकेको छ, जहाँ जुन चाहिँ डब्लुबिएस इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ के थियो त त्यहाँ चाहिँ रेबिजको प्रिभेलेन्स छ। प्रिभेलेन्स अझै पनि छ तर एकदमै न्यून मात्रामा, एकदमै कम मात्रामा छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ डब्लुबिएस र मिसन रेबिज भन्ने संस्थाले चाहिँ मास एन्टी रेबिज भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। एन्ड लक्किली आई वाज पार्ट अफ द्याट प्रोग्राम टु है। अनि प्लस यसले चाहिँ के गर्छ भने इम्पावरिङ भेटनेरियन्स, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट है। अब हामी नेपाली भेटनेरियनहरूको लागि त यो यति ठुलो लाइक धेरै कुरा सिकाउँछ यसले, त्यही भएर चाहिँ इन्डियन र नन इन्डियन भेटनेरियन्सहरू चाहिँ यो ट्रेनिङहरू लिन अथवा डब्लुबिएसमा कसैले चाहिँ भलुन्टियरिङ गर्नको लागि होला। लकिली चाहिँ हामी नेपालबाट चाहिँ हामी इन्टर्नसिप गर्नेमा चाहिँ अघिल्लो वर्ष चाहिँ अनिल र म भयो, त्योभन्दा अगाडि पनि हामी आइएस रामपुरबाट चाहिँ धेरै सिनियरहरू गइसक्नु भएको छ डब्लुबिएसमा चाहिँ एज अ पार्ट अफ इन्टर्नसिप 6 मन्थ इन्टर्नसिपको लागि। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब धेरैलाई लाग्ला त्यहाँनिर चाहिँ एबिसी मात्रै प्रोग्राम हुन्छ होला भन्ने लाग्छ भने त्यसमा चाहिँ एबिसी मात्रै ट्रेनिङ नभएर चाहिँ अरू स्पेसल सर्जरिज अनि ट्रिटमेन्ट, केनल ट्रिटमेन्ट, स्पेसल सर्जरिजमा चाहिँ अर्थोपेडिक्स अनि आउटरिच क्लिनिक्सहरू, क्लिनिकल ट्रिटमेन्टहरू पनि डब्लुबिएसमा गराइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न खालको पेसेन्ट अनि क्वेसन कति त्यसको साथसाथै सबैभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ डगको ट्रिटमेन्ट र सर्जरी हुन्छ भने क्याटको पनि उत्तिकै मात्रामा चाहिँ ट्रिटमेन्ट, सर्जरी र स्पेसल सर्जरिजहरू हुन्छ, तिनीहरूको ट्रिटमेन्ट पनि हुने गर्छ, केनल ट्रिटमेन्ट। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ क्लिनिकको आउटरिच पनि हुन्छ। इफेक्टिभली एन्ड ह्युमनली कन्ट्रोल डग पपुलेसन फर द वेलफेयर अफ डग्स एन्ड ह्युमन्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ असेप्सिसलाई मेन्टेन गरेर चाहिँ एकदमै एनिमल वेलफेयरलाई सँगसँगै हेरेर एन्टिबायोटिक असेप्सिसलाई मेन्टेन गरेर एन्टिबायोटिक युज नगरिकन गर्ने नै डब्लुबिएसको मेन मोटो हो। त्यहाँ चाहिँ हामी पोस्ट अपरेटिभ एन्टिबायोटिक्स युज त गर्दैनौँ, प्लस मैले चाहिँ आफ्नै रिसर्च चाहिँ प्री अपरेटिभ एन्टिबायोटिक्स पनि युज नगरेर चाहिँ हामी यदि इफेक्टिभली सर्जरी गर्न सक्छौँ, सर्जिकल साइट इन्फेक्सन चाहिँ कम हुनसक्छ भने चाहिँ हामी प्री अपरेटिभ एन्टिबायोटिक युज नगरेर चाहिँ असेप्सिसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ गर्ने भनेर मैले रिसर्च पनि गरेको थिएँ। जुन रिसर्चमा चाहिँ देयर वाज नो सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स इन प्रिभेलेन्स अफ सर्जिकल साइट इन्फेक्सन बिट्विन बोथ ट्रिटमेन्ट, जसमा चाहिँ एउटामा चाहिँ हामी प्री अपरेटिभ एन्टिबायोटिक युज गरेर गर्छौँ भने अर्कोमा चाहिँ प्री अपरेटिभ एन्टिबायोटिक युज नगरिकन गर्दा पनि त्यो सर्जिकल साइट इन्फेक्समा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स चाहिँ आएको थिएन। र यो रिसर्चबाट चाहिँ यदि चाहिँ हामी असेप्टिक टेक्निकलाई चाहिँ राम्ररी मेन्टेन गर्न सक्छौँ भने चाहिँ रिसर्च क्यान बी कन्डक्टेड विदाउट युजिङ प्री अपरेटिभ एन्टिबायोटिक्स टु है। जुन कन्डिसन चाहिँ हामी नेपालमा अहिले पोस्ट अपरेटिभ एन्टिबायोटिक्स पनि धेरै मात्रामा दिइरहेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी प्री अपरेटिभ पनि नदिएर गर्ने लेभलमा चाहिँ हामी डब्लुबिएसमा चाहिँ त्यो लेभलको असेप्सिस मेन्टेन गरेर चाहिँ सर्जरीहरू गरिरहेको हुन्छ।
मास एन्टिरेबिज भ्याक्सिनेसन चाहिँ अब WBSले चाहिँ गोवामा अनि उटीमा चाहिँ मास एन्टिरेबिज भ्याक्सिनेसन गर्छ इन द मन्थ अफ अक्टोबर र सेप्टेम्बर नोभेम्बरतिर चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँको घर घरमा गएर ओनरको डगलाई चाहिँ एन्टिरेबिज भ्याक्सिनेसन गरिन्छ भने त्यसपछि चाहिँ त्यो एउटा 1 मन्थको प्रोग्राम सकिसकेपछि घर घरको कुकुरहरूलाई चाहिँ एन्टिरेबिज भ्याक्सिनेसन सर्ट दिइसकेपछि चाहिँ बाहिरको स्ट्रिट डगहरूलाई चाहिँ क्याचिङ टिमहरूले चाहिँ एन्टिरेबिज भ्याक्सिनेसन दिन्छ यो चाहिँ एनुअल्ली खास यिनीहरूले युज गर्ने भ्याक्सिन चाहिँ MST को भ्याक्सिन हुन्छ जुन चाहिँ 2 इयर्सको हुन्छ तर गोवा बिङ एन एन्डेमिक टु रेबिज उनीहरूले चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ यो MST को सर्ट चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ दिने गर्छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यो यसमा चाहिँ यिनीहरूले भ्याक्सिनेटेड डगहरूलाई चाहिँ यो कलरहरू पनि वितरण गर्छ जुन कलरले चाहिँ दिस डग आर अलरेडी भ्याक्सिनेटेड भनेर आइडेन्टिफिकेसन पनि गराउँछ अनि WBS को अर्को एउटा राम्रो पाटो भनेको चाहिँ मिटिङ भेटनेरियन्स एक्रस द ग्लोब भनेको यसमा चाहिँ हामी नेपालको भेटनेरियन जान्छौँ अनि विभिन्न इन्डियन भेटनेरियन्सहरू धेरै मात्रामा आउनुहुन्छ प्लस फरेन भेटनेरियनहरू UK USA जस्तो कन्ट्रीहरूबाट पनि भेटनेरियनहरू यही सर्जिकल ट्रेनिङहरू लिनको लागि आउनुहुन्छ मेरो 5.5 मन्थको चाहिँ त्यहाँ WBS को बसाइमा चाहिँ मैले धेरै इन्डियन भेट्स प्लस फरेन भेट्सहरूसँग भेट्ने मौका पाएको थिएँ लकिली एकजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मोहम्मद उहाँ चाहिँ इजिप्सियन भेट्स फर एनिमल केयर इभ्याक भन्ने संस्थाबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग त मैले हि वाज माई रुममेट फर 14 डेज उहाँ चाहिँ ट्रेनिङ लिन आउनुभएको थियो डग ट्रस्टको नामबाट चाहिँ WBS मा चाहिँ सर्जरीको ट्रेनिङ लिन अनि उहाँसँग पनि मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स उहाँसँग धेरै कुराहरू सिक्न पाएको थिएँ त्यही भएर चाहिँ WBS को अर्को एउटा राम्रो पाटो भनेको चाहिँ धेरै विश्वभरिको भेटनेरियनहरूसँग चाहिँ हामी एक्सपिरियन्स साटासाट गर्न सक्छौँ कल्चरको पनि साटासाट गर्न सक्छौँ र नजानेको कुराहरू सिक्नेदेखि लिएर कतिपय सेयरिङहरू पनि गर्न सक्छौँ जस्तै बुक सेयरिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू सेयरिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ अब कतिलाई लाग्ला यो ट्रेनिङ प्रोग्राम चाहिँ कहिले एप्लाई गर्ने भनेर ट्रेनिङ प्रोग्राम चाहिँ अप्लाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ आफूले बेसिक सर्जरी चाहिँ स्टार्ट गरिसके पछि एडभान्स सर्जरी चाहिँदैन बेसिक सर्जरी चाहिँ हुने गर्छ एउटा चाहिँ WBS ITC उटीमा हुन्छ भने अर्को चाहिँ WBS हिक्स ITC जहाँ चाहिँ गोवा बार्दै नर्थ गोवामा छ मैले चाहिँ आफ्नो ट्रेनिङ तथा इन्टर्नसिप चाहिँ मैले WBS हिक्स ITC मा गरेको थिएँ भने मेरो साथी डाक्टर अनिल यादवले चाहिँ उसले चाहिँ WBS उटीमा चाहिँ ट्रेनिङ इन्टर्नसिप गरेको थियो अनि लार्ज नम्बर अफ नेप्लिज भेटनेरियन्स लार्ज नम्बर अफ इन्डियन भेटनेरियन्स र लार्ज नम्बर अफ फरेन भेटनेरियन्सहरू चाहिँ त्यो टाइमको बेलामा चाहिँ आउनुभएको थियो एक्सपेन्सेसको कुरामा चाहिँ यो नर्मल ट्रेनिङ मात्र लिनको लागि एक्सपेन्सेस सुरुमा एप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ 2000 IC चाहिँ डिमान्ड ड्राफ्ट एप्लाई गर्नुपर्छ नेपाल SBI ब्याङ्कबाट त्यसपछि आफ्नो ट्राभल एक्सपेन्स लाग्न सक्छ आफ्नो ट्राभल एक्सपेन्स लाग्छ अब उटीतिरको हो भने छुट्टै एउटा ट्राभल एक्सपेन्स हुन सक्यो भने गोवाको साइडतिर छ भने अर्कै ट्राभल एक्सपेन्स हुन सक्यो र फुड र एकोमोडेसनको लागि चाहिँ अराउन्ड 5000 IC चाहिँ हामीले बुझाउनुपर्छ फुड र एकोमोडेसन WBS ले नै प्रोभाइड गर्ने गर्छ यो मैले तपाईहरुलाई यो स्लाइड पनि शेयर गर्छु होला कन्ट्याक्ट डिटेल्स भनेको चाहिँ एकजना WBS को क्लिनिकल डाइरेक्टर डाक्टर इलोना ओटर अनि डाक्टर कार्डेट फर्नान्डिस अथवा सबैभन्दा राम्रो पाटो चाहिँ के छ भने हाम्रो तपाईहरुको सिनियर मेरो ब्याचमेट डाक्टर अनिल यादव चाहिँ अहिले WBS को इम्प्लोइ पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामीले कन्सल्टेसन गर्न सक्छौं तपाईहरुले कन्सल्टेसन गर्न केही बुझ्न छ भने उहाँलाई पनि डाइरेक्टली कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको जीमेल आइडी चाहिँ anil7@gmail.com छ अथवा केही कुरा बुझ्न छ भने चाहिँ WBS को बारेमा केही कुरा बुझ्न छ भने मलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ मेरो फोन नम्बर अथवा मेलमा चाहिँ कन्सल्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ WBS को बारेमा अझै बढी बुझ्न मन छ भने चाहिँ अनि डाक्टर सुभाष बेलबासे दाइले धेरै कुरा इन्टर्नशिप एक्सटर्नशिप अनि ग्रान्ट कसरी लिने त्यो कुराहरु दाइले सबै कुरा बताइसक्नु भयो अब मेरो चाहिँ त्यो पाटोतिर चाहिँ म अलि बढी फोकस छैन किनभने मलाई यो रिसर्च त्यो लेभलमा मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन म अलि बढी क्लिनिकल इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे हुनाले दाइले कसरी अब रिसर्च बेसमा इन्ट्रेस्ट भएको विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी रिसर्च एप्लाई गर्ने कसरी ग्रान्ट एप्लाई गर्ने कहाँ चाहिँ हुन्छ भन्ने भइहाल्यो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई चाहिँ WBS
चाहिँ एज अ पार्ट अफ इन्टर्न पनि ठिक छ, पाएन भने ट्रेनिङ पनि ठिक छ, नत्र भने चाहिँ एकचोटि चाहिँ भलुन्टियर मात्रै गर्न गयो भने पनि उसले धेरै चाहिँ उसले क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिँ पाउने गर्छ है। मैले चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ हामी इन्टर्नसिपको बेलामा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा सानो स्लाइड बनाएर राखेको छु। इन्टर्नसिपको बेलामा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ 1 नम्बरमा डिसिप्लिन नै पर्छ है। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छुट्याउँछ के हामी चाहिँ कुन युनिभर्सिटीको हो, हाम्रो लेभल कुन हो, हामी चाहिँ कुन लेभलमा छौँ होइन, हामीलाई चाहिँ सिक्ने इच्छा कति छ भन्ने सिकाउने भनेकै यो डिसिप्लिनले हो। त्यही भएर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इन्टर्नसिप, किनभने इन्टर्नसिप हामीले हाम्रो कलेजमा गर्दैनौँ। इन्टर्नसिप भनेको चाहिँ आउटरिच हुन्छ। नेपालमै इन्टर्नसिप गर्दा पनि हामी रोटेसनल इन्टर्नसिपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामी रोटेसनमा जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा 1 नम्बरमा डिसिप्लिन नै पर्छ। त्यसपछि अर्को के हुनुपर्छ त, जो चाहिँ इन्टर्नसिप गर्न गइरहेको छ त्यो विद्यार्थीले चाहिँ मेन डाक्टर सुभाषले भने चाहिँ 4.5 अथवा 5 इयर्समा नसिकेको कुरा चाहिँ उहाँले 1 वर्षमा सिक्नुभयो भनेपछि मैले त 4.5 इयर्समा चाहिँ मैले आइभी क्याथेटर 5वटा पनि लगाएको थिएन होला, त्यहाँ गएर मैले 200 देखि 300 आइभी क्याथेटर लगाएँ होला है। अब सर्जरीको कुरा गर्ने भने त 9 सेमेस्टर 10 सेमेस्टरसम्म त एउटा विद्यार्थीले एउटा पनि सर्जरी गर्न पाएको हुँदैन। बढी गर्न पाए चाहिँ उसले चाहिँ सरले सर्जरी सकाइसकेपछि लाम त यो छाला सिला भनेर मात्रै एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ भने मैले त्यहाँ 150 देखि 200वटा सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ कुन लेभलको चाहिँ एउटा एक्सपोजर भयो, कुन लेभलको कन्फिडेन्स डेभलप भयो भन्ने त त्यही भएर चाहिँ इन्टर्नसिप इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है। त्यही भएर इन्टर्नसिपमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भनेको एउटा डिसिप्लिन, त्यसपछि सिक्ने इच्छा हुनुपर्छ, इगरनेस टु लर्न चाहिँ हुनैपर्छ है। आफूलाई आउँछ भने पनि है, आफूलाई आउने कुराहरू धेरै भए तापनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आई एम 0, मलाई चाहिँ केही पनि आउँदैन भनेर सिक्नुपर्छ। किनभने एक्सपर्टले सिकाएको कुरा चाहिँ तपाईँले जानेको कुरा भन्दा चाहिँ त्यही कुरा भन्दैछ भने पनि त्यसमा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स लेभलले गर्दा होस् या के होस् केही न केही बढी चाहिँ सिक्न पाइन्छ है। त्यही भएर चाहिँ डिसिप्लिनका साथ इगरनेस टु लर्न चाहिँ हुनुपर्छ इन्टर्नसिपको बेलामा। जहाँ गए पनि यो त अझै इन्टर्नसिपको बेलामा मात्रै होइन कि जब तपाईँ ब्याचलर सकाएर डक्टर भइसकेपछि पनि यो चाहिँ 2 नम्बरको पोइन्ट चाहिँ सधैँभरि काम लाग्छ है। त्यसपछि बी क्युरियस एबाउट एभ्रिथिङ है। जस्तै हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो बानी के छ भने, अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले, जस्तै एउटा डेमोडेक्सको कुकुर आयो भने त्यसलाई चाहिँ आइभरमेक्टिन दिनुपर्छ, अनि त्यसपछि यो दिनुपर्छ त्यो दिनुपर्छ भनेर हामी अझै पनि जुन हामी डब्ल्युपी गर्न जान्छौँ या अथवा यो क्लिनिकल प्र्याक्टिस गर्न जान्छौँ सिपीमा जाने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने धेरै जसो चाहिँ के गर्छौँ, यो बेलामा चाहिँ सेरोटी लागेको बेलामा चाहिँ यो औषधि दिने भनेर त्यो कपीमा लेखेर राख्छौँ। अथवा XYZ नामको डिजिज भएको बेलामा चाहिँ त्यो डक्टरले चाहिँ यो औषधि चलाउनु भएको थियो भनेर हामीले चाहिँ त्यो टिपेर त्यो घोक्ने गर्छौँ के। तर त्यो चाहिँ होइन है। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, जस्ट हामीले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ केही कुरा सिक्यो, तर त्यो कुरा चाहिँ किन चलाइयो है, वाइ भन्ने चाहिँ दिमागमा सधैँ हुनुपर्छ के। जे कुरा गर्दा पनि तपाईँको दिमागमा चाहिँ के हुनुपर्छ, वाइ दिस है, किन त्यो नाइ त नि, किन यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा क्युरियस चाहिँ हुनुपर्छ। अनि त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टडी एभ्री बेसिक्स बिफोर इन्टर्नसिप है। सिक्ने भन्दैमा चाहिँ आफ्नो लेभल चाहिँ एकदमै खस्काएर बस्नु चाहिँ हुँदैन। जस्तै 4.5 इयर हामीले पढिसकेको भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ जेनरल बेसिक्स चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। जस्तै अब हामी नर्मल्ली चाहिँ एउटा भेटनरी क्लिनिकमा गएर इन्टर्नसिप गरिरहेको छौँ, अनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई नर्मल डगको टेम्परेचर थाहा भएन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै तल गिराउँछ। त्यही भएर जहिले पनि के गर्नु पऱ्यो त, आफ्नो बेसिक चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। जति कुरा सिक्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बेसिक चाहिँ पढेर जानुपर्छ, घोकेर जानुपर्छ। इन्टर्नसिप जानभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, बेसिक नलेज चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो 3 महिनाको चाहिँ हाम्रो रोटेसनल इन्टर्नसिपमा चाहिँ हामी धेरै कुरा सिक्छौँ भने 3 महिनाको बाँकीको उसमा चाहिँ हामी रिसर्च कसरी गर्ने, रिसर्चको मेथडहरू के हो, रिसर्च मेथोडोलोजी के हो, त्यसपछि रिसर्च पछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्छौँ। तर अनफर्चुनेटली हामी धेरैजना स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ रिसर्च भनेको के नै थाहा नभइकन चाहिँ हामी इन्टर्नसिपमा गइरहेको हुन्छौँ, रिसर्च सुरु गरेका हुन्छौँ है। त्यो पनि हामी के गर्छौँ त, सिनियरले यस्तो रिसर्च गर्नुभएको थियो त्यही रिसर्च गर्छौँ भनेर गर्छौँ के। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के गर्नु भने अहिलेदेखि नै रिसर्च भनेको के हो, रिसर्च मेथड भनेको के हो है, अनि त्यसपछि रिसर्चमा चाहिँ कस्तो खालको डाटाहरू हुन्छ, त्यो डाटालाई चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ भनेर डिप नलेज नभए पनि एउटा बेसिक नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर जहिले पनि रिसर्च इन्टर्नसिप जानभन्दा अगाडि चाहिँ अथवा इन्टर्नसिप स्टार्ट हुन अगाडि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो त, वाट आई एम गोइङ टु डु है, मैले चाहिँ रिसर्च के गर्दैछु है,
अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ यो रिसर्चको के हो त, रिसर्चबाट चाहिँ के निस्किन्छ त, यो रिसर्चले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ असर पार्छ त भनेर चाहिँ त्यो रिसर्चको मेथोडोलोजी र डाटा एनालाइसिसहरू चाहिँ अलिकति बुझेर सुरु गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। त्यसपछि नो वाट काइन्ड अफ डाटा आर यु कलेक्टिङ एन्ड हाउ आर यु गोइङ टु एनालाइज इट भनेको कस्तो खालको डाटा, देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्डको डाटा हुन्छ। त्यो डाटाको बारेमा चाहिँ हामीलाई धेरै नलेज नभए पनि डाटाहरू कस्तो कस्तो हुन्छ र कस्तो डाटालाई चाहिँ हामीले कस्तो एनालाइसिस गर्छौँ र मेरो रिसर्च चाहिँ कुनमा पर्छ भन्नेसम्म चाहिँ थाहा पाएर गऱ्यो भने चाहिँ रिसर्च पनि के हुन्छ त अलिकति सजिलो हुने गर्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो अहिले चाहिँ के छ त, हाम्रो ब्याचलर सकेपछि अर्को सबैभन्दा ठुलो एकदम त्यो के आइरन गेट भन्दा पनि ठुलो है, हामीले एसएलसीलाई आइरन गेट भन्छौँ, त्योभन्दा ठुलो आइरन गेट त काउन्सिलको इक्जाम नै हो है। त्यही भएर ड्युरिङ योर इन्टर्नसिप है काउन्सिलको प्रिपरेसन इज भेरी भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यसपछि सुभाष दाइले पनि भने चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो त नि भन्ने कुरा पनि एकदमै मायने राख्छ है इन्टर्नसिपको बेलामा। किनभने कोही मान्छे रिसर्चमा बढी इन्ट्रेस्टेड छ भने उसले क्लिनिकल प्र्याक्टिस भन्दा चाहिँ रिसर्चमै फोकस हुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर 7 to 8 सेमेस्टरतिर आउँदा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ। जस्तै मेरो चाहिँ 6 सेमेस्टरमा आइसकेपछि चाहिँ म जसरी पनि क्लिनिकल प्र्याक्टिस गर्ने हो भनेर थियो कि मेरो दिमागमा चाहिँ एनी हाउ क्लिनिकल प्र्याक्टिस चाहिँ मैले गर्ने नै हो भनेर थियो। त्यही एउटा इन्ट्रेस्टको कारणले चाहिँ म धेरैचोटि काठमाडौँ गएँ र यो डब्लुबिएस जानुमा पनि एउटा आफ्नै कहानी छ है, कसरी मैले डब्लुबिएस पाएँ त नि, अनिल लिएर मैले कसरी डब्लुबिएस पायौँ भन्ने पनि एउटा कहानी छ, त्यो अहिले म सेयर गर्छु। भनेपछि आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। इन्ट्रेस्ट पनि तपाईँको अब पेट हेलो आयो है। हेलो अहिले आइरहेछ? त्यसपछि डन्टमा चाहिँ डन्ट ट्राई टु बी ओभर स्मार्ट, सबै कुरा आउँछ चाहिँ नगर्नु होला। मैले सुरुमै भनिसकेको छु, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मलाई केही पनि आउँदैन, मैले सिक्ने हो भन्ने हुनुपर्छ। डन्ट ओभरटेक अदर्स है। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट 6 मन्थको टाइममा चाहिँ एक दिन पनि वेस्ट नगर्नु, किनभने जति सिक्ने हो हामीले त्यही 6 मन्थको पिरियडमा चाहिँ धेरै मात्रामा सिक्ने हुन्छ। हामीसँग इक्जामको प्रेसर हुँदैन, केही प्रेसर हुँदैन, हामी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ। अनि सकेसम्म चाहिँ रिसर्चलाई चाहिँ भेग नगराउने है, जसलाई चाहिँ डिफिकल्ट एक्सप्लेन गर्ने डिफिकल्ट होस्, रिसर्च चाहिँ सिम्पल गर्ने र रिसर्चबाट सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ सिक्ने तरिकाले चाहिँ रिसर्च चाहिँ सिम्पल टाइपको गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेनिङ पछिको यो फोटोग्राफी थियो। र आज चाहिँ हामीले जुन स्टडी सर्कल अथवा डिफ्रेन्ट टाइपको प्रोग्रामहरू आइबिएससीबाट गरेको थियौँ, मलाई चाहिँ त्यो याद आयो। हामीले जुन ट्रेनिङ चाहिँ डब्लुबिएसले अहिले हामीले मैले कुरा गरिरहेको छु, त्यो ट्रेनिङको डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ हामीले लाइक 3 or 4 years एगो चाहिँ हामीले सर्जरी स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम आइबिएससीबाट चाहिँ गरेको थियौँ। मलाई चाहिँ आज यो यतिकै सर्फिङ गर्दा म ल्यापटप म पहिला आइबिएससीको पार्ट अफ आइबिएससी भएको हुनाले पनि ल्यापटप खोलेर हेर्दै गर्दा आइबिएससीको भित्र चाहिँ यो मैले बनाएको यो भेटाएँ। एन्ड आई एम भेरी मच ह्याप्पी कि यो प्रोग्रामहरू भइरहेको छ। हामी आइबिएससीको स्कोपबाट चाहिँ हामीले स्टडी सर्कल पनि स्टार्ट गरेको थियौँ, त्यो पनि हाम्रो गइरहेको छ, खुसी लाग्छ। थ्याङ्क यू। अनि म कसरी चाहिँ डब्लुबिएसको पार्ट अफ इन्टर्नसिप भयो भनेर सानो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु है। लाइक अघि मैले इन्टर्नसिपमा डुजमा चाहिँ इगरनेस टु लर्न हुनुपर्छ भनेको थिएँ। एउटा चाहिँ क्युरिसिटी र सिक्ने इच्छा चाहिँ हुनुपर्छ, जुन चाहिँ हामी पग्लियाको धेरै विद्यार्थीमा चाहिँ कतिमा चाहिँ इगरनेस टु लर्न र क्युरिसिटी भएर पनि अपर्च्युनिटी नपाएको हुन्छ र धेरै जसो विद्यार्थीहरू चाहिँ यो सिक्ने भन्दा पनि अरू कुरामा चाहिँ बढी फोकस भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कम्तीमा पनि 5th 6th सेमेस्टरतिर आइसकेपछि चाहिँ एउटा सिक्ने इच्छा र इन्ट्रेस्ट आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने, आफ्नो सर्कल कसरी बिल्डअप गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ। त्यस्तैमा चाहिँ म 6th सेमेस्टरतिर चाहिँ म एकचोटि काठमाडौँ गएको थिएँ। 6th 7th सेमेस्टरतिर चाहिँ 1 मन्थको बिदा थियो। अनि अनिललाई चाहिँ ल जाऊँ, अनिल काठमाडौँ जाऊँ, केही न केही त जाऊँ, कतै न कतै केही न केही सिक्न त पाइएला भनेर चाहिँ अनिल र म गइसकेपछि चाहिँ अनि
हामी क्याट सेन्टरमा चाहिँ लक्कीली भोलिन्टियर गर्ने अपर्च्युनिटी पाएको थियौँ। क्याट सेन्टरमा चाहिँ भोलिन्टियर गर्ने अपर्च्युनिटी पाएको थियौँ र मलाई आज अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने मैले पक्लियामा नसिकेको कुरा चाहिँ मैले नर्मल क्याट सेन्टरमा गएर 3 दिनको भोलिन्टियरमा पनि धेरै कुरा सिक्न पाएको थिएँ। अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डाक्टर समीर थापा हुनुहुन्छ, म एकदमै उहाँलाई एकदमै मेन्टरको रूपमा लिन्छु। उहाँलाई अहिले पनि सम्झिन चाहे। डाक्टर समीर थापा र डाक्टर शिव खनाल, उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ क्लिनिकल प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ। अनि डाक्टर समीर दाई चाहिँ पास्ट पहिलाको चाहिँ WBS इन्टर्नी प्लस इम्प्लोइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ इन्टर्न भन्दा पनि उहाँले चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ WBSमा काम नै गर्नुभएको थियो। अनि यतिकै दाइसँग गफ गर्दै गर्दा चाहिँ WBSमा चाहिँ यस्तो अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एप्लाई गरेर चाहिँ अनिलले र मैले चाहिँ इन्टर्नसिप पाएको थिएँ है। यसबाट चाहिँ एउटा सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा इगरनेस टु लर्न हुनुपर्छ है। काठमाडौँकै विद्यार्थीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो काठमाडौँको विभिन्न क्लिनिकहरूमा भोलिन्टियर गर्न नजाने कन्डिसनमा हामी बुटोलबाट चाहिँ बाइक टिपेर चाहिँ यो सिक्नुपर्छ भनेर गएको थियौँ कि त्यो एउटा लेभल अफ इगरनेस भइसकेपछि चाहिँ बाटो आफै खुल्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू डाक्टर आशिष गेवाली। अब म डाक्टर सुभाष बेलवासेलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन कन्टिन्यू गर्न अनुरोध गर्दछु। बिफोर द्याट आई वुड लाइक टु वेलकम डाक्टर रञ्जिता बास्तोला एज द गेस्ट अफ द टुडेज प्रोग्राम। वेलकम म्याम। ओके सुभाष बेलवासे। ओके थ्याङ्क यू आलोक। अघि नै चाहिँ एकदम डिस्टर्ब भयो मेरो नेट, अहिले पनि स्टिल डिस्टर्बै छ। जस्ट म चाहिँ डाटाबाट युज गरिरहेको छु। मोरओभर यो साउन्ड चाहिँ अलिकति क्लियर हुँदैन होला। आई एम एक्सट्रिमली सरी फर द्याट। म सक्दो चाहिँ सेयर गर्छु है। ओके मेरो स्लाइडहरू देखिरहनु भएको छ सबैजनाले? देखिरहेको छ भाइ। ओके म लगभग टुङ्ग्याउनेतिरै थिएँ, तर जस्ट 1-2वटा स्लाइड मात्र बाँकी थियो। ल फेरि केही छैन। ओके म चाहिँ ठ्याक्क अब फर्चुनेटली अब भिजा एप्रुभ भइसकेपछि म युके लिभरपुलमा जाने मौका पाएँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, उल्लेख गरिसकेँ एउटा टपिकमा जुन चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडिदेखि रिसर्च कन्टिन्यू भइरहेको रहेछ। त्यो टपिकमा इन्भल्भ हुने खालका ल्याब प्रोसिजरहरू मेनली होइन, त्यो कुरा चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ। र रिसर्चको हाम्रो टपिक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एक्सप्लोरिङ द ड्राइभर्स अफ एन्टी माइक्रोबियल रेजिस्टेन्स इन लाइभ स्टक एन्ड कम्पेनियन एनिमल्स। र यसमा जस्ट म जाँदाखेरि भइरहेको काम चाहिँ पोल्ट्रीबाट अथवा पोल्ट्री फ्लकबाट चाहिँ साल्मोनेला र हाम्रो कोक्सिडिया अथवा हाम्रो इमेरियामा साल्मोनेलाका विरुद्ध दिएको एन्टिबायोटिकको रेस्पोन्समा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया र प्रोटोजोआ अथवा इमेरियाले चाहिँ डेभलप गरेको जिन होइन, रेसिस्टेन्ट जिन चाहिँ पत्ता लगाउने होइन, त्यही त्यसैको वरिपरि चाहिँ ओके फेरि डिस्कनेक्ट भएको छ। ल ठिक छ। के पाएँ मैले भन्दाखेरि जस्तो मैले यहाँको रिसर्च गर्दाखेरि जस्तो मैले रानीखेत अथवा न्युक्यासल डिजिजमा गरिरहेको थिएँ, जसको लागि मलाई एचआई गर्नुपर्ने थियो। र एचआई पनि स्टिल पक्लियामा त्यतिखेर थिएन। अब एलाइजाहरूको त कुरै नगरौँ। अनि त्यसको लागि पनि मलाई चाहिँ के अरे हाम्रो एभियन ल्याबमा जानु पर्यो। मेरो इन्टर्न साइट यहाँ पक्लिया हुँदाहुँदै पनि टिचिङ हस्पिटल हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ पक्लिया जानु पर्यो। त त्यस्तो कन्डिसनबाट हाम्रो चाहिँ ब्याचलर चलिरहेको बेलामा अब एकैचोटि पिसिआर मेसिनमा काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अनौठो, अलिकति आफूलाई पनि गाह्रो महसुस चाहिँ भएको थियो।
र त्यही पनि जनरली त्यहाँको प्रोफेसर र प्रोफेसरसँग इन्भल्भ पिएचडी फेलोजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको अन्डरमा काम गर्ने र उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हेल्पफुल्ली मलाई सहयोग गर्नुभयो र मैले बेसिक कुराबाट नै उहाँहरूलाई सोध्दै एकदम मजाले चाहिँ त्यसपछि आफै प्राइमरहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने डिएनए एक्सट्र्याक्ट गर्ने आफै एउटा चाहिँ सबै कम्प्लिट एउटा ल्याबको प्रोसिजर चाहिँ सबै गर्न सक्ने लास्ट र त्यही दौरानमा म एनफिल्ड जुन चाहिँ अब फुटबलको एउटा चाहिँ फेमस ग्राउन्ड पनि छ एनफिल्डमा पनि गएँ तर अनफर्चुनेटली म चाहिँ लाइभ म्याच चाहिँ हेर्न पाएन जस्ट गएर चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नु पनि पुगिन्छ र यति कुराहरू चाहिँ मैले गेन गरेको कुराहरू जस्तो युकेमा पुगिसकेपछि गेन गरेको कुराहरू लगभग समग्रमा यति नै हुन् यसका टेक्निकल पाटोहरू के गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ सम्भवतः अरू कुनै एउटा सेसनमा चाहिँ गरौँला किनभने यो उपयुक्त ऊ जस्तो लागेन मलाई टेक्निकल कुरालाई चाहिँ र लास्टमा एचिभमेन्टको कुराहरू छ एउटा चाहिँ के चाहिँ अफर थियो भन्नु मलाई भन्दाखेरि जस्तो मैले त्यहाँ इन्टर्न गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ जनरली ब्याचलरपछि मास्टर्स गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूले लाइसेन्स इक्जाम्सहरू दिने युकेमा त्यो प्रचलन रहेछ र बल्ल भेटनेरियन भन्ने चाहिँ रिकगनाइज हुँदो रहेछ अनि कि त त्यस्तो छैन भने ब्याचलर पास आउट भइसकेपछि अनि उसको 2 वर्ष 2.5 वर्ष एक्सपिरियन्स कुनै क्लिनिकमा हुन्छ कि अथवा रिसर्चमै हुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ डाइरेक्ट पिएचडीको लागि ब्याचलर छ तर तिमी मास्टर्स इनरोल भएको छैनौ तर 2 वर्ष 1 वर्ष 1.5 वर्ष एक्सपिरियन्स छ भने पिएचडी इनरोल हुन इलिजिबल भयो हैन त्यो खालको पिएचडीको लागि प्रोफेसरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम डिनाइ गर्नुभयो हैन रिक्वेस्ट चाहिँ गरेको तर एकदम डिनाइ गर्नुभयो त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यो एउटा मौका चाहिँ गुमाएँ र फर्दर मास्टर्सको लागि चाहिँ त्यतिखेर त्यो भ्याकेन्ट अथवा त्यो एउटा पोजिसन चाहिँ थिएन त्यहाँ स्टुडेन्ट इनरोल हुने त्यो भएको हुनाले चाहिँ मास्टर्स मैले त्यही कन्टिन्यू गर्न सकिनँ र त्यसपछि म चाहिँ त्यहाँबाट रिटर्न भएँ हैन अब यो त भयो मेरो बाहिरको इन्टर्नसिपको कुरा अब यो जुन चाहिँ नेपालमा पनि मैले गरेँ नेपालमा इन्टर्नसिप भएर अनि बल्ल चाहिँ मौका गएको अब नेपालको इन्टर्नसिपको कुरा गर्ने भने त अहिले पनि त्यही नै छ जस्तो 3 महिनाको 3 महिना रोटेसनल र 3 महिना रिसर्च फेज छ रोटेसनलमा पनि अब 4-5 वटा ठाउँ छ 4-5 वटा ठाउँभित्र पनि फेरि त्यो 3-4 दिन जानुपर्ने छ भने रोटेसनल अलिकति ठाउँसँग भिज्ने मात्रै काम जस्तो छ भने अब रिसर्चमा पनि 3 महिना मिनी रिसर्चै भन्छु म त अब 3 महिनामा पुरै फुल रिसर्च त राम्रोसँग हुन्न त्यही पनि समहाउ मैले पनि न्युक्यास्टलमा चाहिँ एन्टिबडी टाइटर हेरेको थिएँ ब्याकयार्ड पोल्ट्रीबाट यहीँ पनि र त्यसमा पनि धेरै समस्याहरू आएका थिए थ्याङ्क यू यति नै हो मेरो प्रेजेन्टेसन एकदम इन्टरनेटको फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ आदि भयो त्यसको लागि चाहिँ एक्सट्रिमली सरी भन्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू धन्यवाद दाइ निकै राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि र पार्टिसिपेन्ट्सहरुमा केही क्वेरी छ भने चाहिँ कृपया च्याट बक्समा राखिदिनु होला हामी एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र म क्वेशन एन्सर सेसनमा डाक्टर सुभाष बेलवासेलाई अर्गनाइजिङ कमिटीको तर्फबाट क्वेशन सोध्न चाहन्छु युनिभर्सिटी अफ लिभरपुलमा इन्टर्न गर्ने प्रोसेस गर्दा के समस्याहरू मेजर समस्या च्यालेन्जेसहरू चाहिँ इन्काउन्टर गर्नुभयो सायद समस्या छ होला म डाक्टर आशिष गेवालीतिर जान चाहन्छु या वान अफ द पार्टिसिपेन्ट सुजित रेग्मीले क्वेसन गर्नुभएको छ एक्सपेन्सको विषयमा अलि बढी क्लियर गराइदिनु न 5,000 प्लस 2,000 आइसी भन्नाले मन्थली एक्सपेन्स हो कि के हो भनेर बुझ्न खोज्नु भएको छ त्यसबारेमा भनिदिनुहोस् न
थ्याङ्क यू आलोक। अर्को एउटा च्याट बक्समा पनि एउटा क्वेसन आएको छ, त्यसलाई चाहिँ यसपछि क्लियर गरौँला। एक्सपेन्स चाहिँ सुरुमा चाहिँ एप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ उताबाट चाहिँ डिमान्ड ड्राफ्ट पठाउन लगाइसकेपछि हामीले चाहिँ नेपाल एसबिआई ब्याङ्कबाट चाहिँ 2000 रुपिसको डिमान्ड ड्राफ्ट थियो है हाम्रो पालोसम्म। अहिले चाहिँ बिचमा चाहिँ तिमीहरूले पछि कुनै एउटा एबिसी सेन्टरबाट चाहिँ त्यो एउटा जस्तो रिकमेन्डेसन जस्तो लिएर जानुपर्ने प्रावधान छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। एक्सपेन्स चाहिँ 2000 डिमान्ड ड्राफ्ट नेपाल एसबिआई ब्याङ्कबाट, अनि 5000 चाहिँ एराउन्ड त्यहाँ स्टेङको 14 डेजको स्टेङ हो, वहाँ मन्थली भन्ने हुँदैन। त्यसपछि अरू एक्सपेन्स चाहिँ आफ्नै हुन्छ, त्यो ट्राभल एक्सपेन्स नै बढी लाग्छ हाम्रो त इन्डिया जाने बेलामा। एक्सपेन्स चाहिँ त्यति नै हो। अनि त्यसपछि अर्को मलाई रञ्जना गिरी बहिनीकोबाट आछ, पास आउट भइसकेपछि भलुन्टियर अर 14 डेज भन्दा अलि बढी पिरियडको लागि ट्रेनिङ एप्लाई गर्न पाइन्छ कि नै डब्लुबिएसमा? मजाले पाइन्छ, तर भलुन्टियरको एउटा नियम के छ भने भलुन्टियर गर्नको लागि चाहिँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी डब्लुबिएसको ट्रेनिङ लिएको हुनुपर्छ है। डब्लुबिएसको ट्रेनिङ लिएर चाहिँ हामी त्यहीँ बसेर त्यहीँ भलुन्टियर गर्न पनि सक्छ। जस्तै एप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ 14 डेजको चाहिँ ट्रेनिङ लिने, अनि त्यसपछि 1 मन्थ 2 मन्थ अब कति त्यहाँ सिट एभाइलेबल कतिको छ पहिला नै भलुन्टियरहरू त्यो डेटमा चाहिँ पहिला नै भलुन्टियरहरू चाहिँ फिक्स भइसकेको छ भने चाहिँ त्यो नमिल्ला है, नत्र थोरै मिल्ला, नत्र एप्लाई चाहिँ हामीले गर्न पाउँछौँ। र धेरैले चाहिँ गरिसकेको पनि छ। जस्ट यो सेकेन्ड वेभ र फर्स्ट र सेकेन्ड वेभको बिचमा पनि डाक्टर इबु र डाक्टर परीक्षा फ्रम एएफयु रामपुरले चाहिँ सायद 1 मन्थको भलुन्टियर गरेर रिटर्न आउनुभयो, नत्र 15 डेजको भलुन्टियर प्लस 15 डेजको ट्रेनिङ गरेर चाहिँ अस्ति भर्खर रिटर्न आउनुभएको छ, लाइक 2 मन्थ अगाडि नै। डब्लुबिएसमा ट्रेनिङ केनाइनको मात्र केनाइन स्पेसिसको मात्र हुन्छ कि अरू इक्वाइनहरूको पनि? थ्याङ्क यू। ट्रेनिङ चाहिँ डब्लुबिएस गोवामा चाहिँ केनाइन स्पेसिसको मात्रै हुन्छ एबिसी ट्रेनिङ। उटीमा पनि एप्लाई गर्यो भने त्यही नै हो, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ डब्लुबिएसले चाहिँ इक्वाइनको पनि ट्रेनिङहरू खुलाइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी फेसबुकमा चाहिँ डब्लुबिएसको पेजहरू लाइक गरेर हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ है। त्यहाँ चाहिँ इक्वाइनको ट्रेनिङको लागि पनि हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। तर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै डगको ट्रेनिङकै टाइममा चाहिँ यदि इक्वाइनको पऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, नत्र त्यो थोरै टाइमको इक्वाइनको ट्रेनिङको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति फिजिबल हुँदैन, धेरै एक्सपेन्स चाहिँ बढी लाग्छ हामीलाई ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ है। तर यदि जस्तै ट्रेनिङमा चाहिँ डगको मात्रै भए तापनि, जस्तै यहाँ हाम्रो आदरणीय दिदी पनि हुनुहुन्छ डाक्टर रञ्जिता वास्तोला, शिवा, हामी दुईजनाले लगभग हाफ दिदीको दिदी उहाँ चाहिँ इम्प्लोइ हुनुहुन्थ्यो, हामीले धेरै समय सँगै पनि काम गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एबिसी प्लस अरू ट्रिटमेन्टहरू पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न स्पेसिसहरू गर्न मिल्छ। जस्तै मैले आफैले चाहिँ क्याटको स्पेङ र कास्ट्रेसनहरू गरेँ भने केनलमा पनि विभिन्न अरू केसेसहरू पनि आउन सक्छ, प्लस बर्ड्सहरूदेखि लिएर एक्जोटिक पेट्सहरू पनि क्लिनिकमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अरू स्पेसिसहरू पनि आउँछ, तर धेरै मात्रामा चाहिँ केनाइन, त्यसपछि चाहिँ फेलाइन नै हुन्छ त्यहाँ। यसको साथै अर्को पनि प्रश्न लिन चाहन्छु। डब्लुबिएस ट्रेनिङमा स्टुडेन्ट इनरोल गर्दाखेरि कुनै सिट लिमिट हुन्छ कि हुँदैन होला, त्यो भनिदिनुहोस् न। डब्लुबिएस ट्रेनिङमा चाहिँ सिट लिमिट हुन्छ। उटीमा चाहिँ 12 जनाको 15 डेजको एउटा सेसन हुन्छ भने गोवामा चाहिँ 8 जनाको सेसन हुन्छ, भनेको 14 दिनमा चाहिँ 8 जनाले पाउँछ, भनेको मन्थमा चाहिँ 2टा ट्रेनिङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा सेसनमा चाहिँ 8 जना हुन्छ। र म यहाँ च्याट बक्समा प्रत्येकजीले एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ, व्हाट काइन्ड अफ रिसर्च क्यान बी डन बाई इन्टर्नसिप स्टुडेन्ट्स, व्हाट विल बी द रोल अफ एडभाइजर्स एन्ड व्हाट आर द च्यालेन्जेस द्याट अकर ड्युरिङ द रिसर्च भनेर सोध्नु भएको छ। व्हाट काइन्ड अफ रिसर्च क्यान बी डन बाई द इन्टर्नसिप स्टुडेन्ट है, यसको चाहिँ काइन्ड भन्दा पनि डिपेन्ड्स अपन द इन्ट्रेस्ट है। जस्तै कसैलाई चाहिँ क्लिनिकल पार्टमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट छ भने क्लिनिकल रिसर्चहरू गर्न सक्छ। कसैले चाहिँ धेरै जसो हाम्रो प्याटर्न हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जसो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ हामी प्रिभ्यालेन्सको रिसर्चहरू गर्छौँ। अब एडभाइजरको रोल त कति हो कति हुनुपर्ने, टोटल गर्नुपर्ने नै, एडभाइजरले धेरै एडभाइसदेखि लिएर धेरै कुराहरूको मिलाइदिनु पर्ने हो। मलाई चाहिँ मेरो पार्टमा चाहिँ म नेपालमा चाहिँ ठ्याक्कै रिसर्च नगरेको हुनाले चाहिँ अलि बढी यो कुरामा चाहिँ मलाई बढी थाहा छैन। अनि इन माई केस एडभाइजरको रोल चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने है,
जस्तै कुनै प्रब्लमहरू आयो, सर्जरी गर्दा प्रब्लमहरू आयो भने चाहिँ ओनरसँग डिलिङदेखि लिएर ब्लडको स्याम्पलहरू टेस्ट गर्न पऱ्यो भने चाहिँ ब्लड चाहिँ त्यही WBSमै टेस्टहरू गराउनदेखि लिएर प्लस मलाई एक्सलमा चाहिँ डाटा इन्ट्रीदेखि लिएर एनालाइसिसहरूमा पनि हेल्प गर्नुभएको थियो मेरो एडभाइजरले चाहिँ, मेरो माइनर एडभाइजरले। मेरो मेजर एडभाइजर चाहिँ डाक्टर कृष्ण काफ्ले सर नै हुनुहुन्थ्यो, मेरो माइनर एडभाइजर चाहिँ उतै WBSकै हुनुहुन्थ्यो। अब ठ्याक्कै यसको क्वेसन चाहिँ अझै सुभाष दाइलाई अझै बढी थाहा हुनुपर्छ है, अरू जस्तै च्यालेन्जेसहरू के छ नेपालको रिसर्चको बेलामा, अरू कुरामा चाहिँ। अनि माथि पनि छ है, माथिको पनि 2-3टा क्वेसनहरू छ हेर तालुक भाइ। हजुर, म हजुरसित फेरि जोडिनेछु। डाक्टर सुभाष बेलवासे यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो क्वेसन एड्रेस गरिदिनु नि। ओके, मैले सुनिरहेको छु। ल ठिक छ। अब हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ मैले फेस गरेको मेजर प्रब्लम अथवा रिसर्च गर्ने बेलामा एउटा त हाम्रो इन्टर्नसिपको ड्युरेसनै कम जस्तो लाग्छ मलाई, 3 मन्थ्स एलोकेट भएको छ होइन। अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो हाम्रो स्ट्रिक्ट इन्टर्नमा चाहिँ सुपरभिजन अलि, अनि ल्याबको सामानहरूको पनि एसेस अलिकति कम होइन। जस्तो अहिले त अलिकति पक्लियामा पनि धेरै राम्रो भएको छ, तर पहिला चाहिँ त्यो मैले एकदम फेस गरेको कुरा। अनि इन्टर्नसिपलाई हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मोटिभेट गर्ने कुरा पनि छैन क्या। जस्तो अब बाहिरको इन्टर्नसिप गर्दै गर्दाखेरि हामी रिसर्चमा इन्भल्भ हुँदाखेरि त्यो अलिकति रिकगनाइज खालको हुन्थ्यो, भनेको अलिकति त्यसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स, वर्क एक्सपिरियन्स नै गनिने खालको हुन्थ्यो भने यहाँ नेपालमा चाहिँ त्यो अलिकति हुन त हामीले इन्टर्नसिपलाई एक्सपिरियन्समा हामीले लिन सक्छौँ र राख्छौँ पनि सिभीमा, तर त्यो अलिकति रिकगनाइज नभएको हो कि होइन। ती कुराहरू चाहिँ अलिकति मैले समस्याको रूपमा, च्यालेन्जेसको रूपमा चाहिँ नेपालमा देखिरहेको छु। र एडभाइजरहरूको पनि सपोर्ट त एकदमै सपोर्टिभ, एकदम सपोर्टिभ पनि हुनुहुन्छ। अब मैले सबैलाई सपोर्टिभ हुनुहुन्छ भन्न पनि मैले सक्दिनँ होइन, त्यो खालको पनि एउटा समस्या छ। लगभग अरू त त्यही नै हो। अलि हामीसँग स्टुडेन्टले पनि आफै आफ्नो तौरबाट चाहिँ गर्न सक्छ होला, मेटेरियलको र रिसोर्सको चाहिँ कमी हुनु भएन। त्यो चाहिँ अलिकति एउटा च्यालेन्ज चाहिँ मैले आफूले फेस गरेको नेपाल बेसमा चाहिँ। धन्यवाद डाक्टर सुभाष बेलवासे। म फेरि आशिष गेवालीसित जान चाहन्छु। यहाँ समीक्षा भूषालले सोध्नु भएको छ, WBSमा इन्टर्नसिपको लागि सिलेक्सन हुने क्राइटेरियाहरू के हुँदो रहेछन् दाइ भनेर सोध्नु भएको छ। कृपया ओके भाइ, त्योभन्दा माथि पनि रञ्जना बहिनीको एउटा अर्को क्वेसन छ, भलुन्टियर गर्दा केसहरू आफैले टच गरेर ह्यान्डल गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन है। इट डिपेन्ड्स है, इट डिपेन्ड्स। जस्तै हामी कति लामो समयको लागि भलुन्टियर गर्दैछौँ भन्ने कुरामा नि फरक पार्छ। नत्र भने चाहिँ हामी भलुन्टियरमा चाहिँ धेरै कुराहरू के क्लिनिकमा पनि काम गर्न पाउँछौँ, केनलमा पनि केसहरू ह्यान्डल गर्न पाउँछौँ, प्लस इफ वी आर लकी हामी चाहिँ आफैले फेरि त्यहाँ ABC सर्जरिजहरू पनि गर्न पाउँछौँ। बट इट डिपेन्ड्स अपन टाइम फ्रेम, अनि त्यसपछि त्यहाँको अहिले नम्बर अफ केसेसहरू के छ सबै कुरामा चाहिँ डिपेन्ड्स हुन्छ। अलिकति लामो टाइमले भलुन्टियर गऱ्यो भने चाहिँ पाउँछ है। अनि त्यसपछि WBSमा इन्टर्नसिपको लागि सिलेक्सन हुने क्राइटेरियाजहरू के हुँदो रहेछ। इन्टर्नसिपमा चाहिँ क्राइटेरिया भनेको मेरो केसमा चाहिँ नर्मल्ली एउटा इमेल थियो है, जसमा चाहिँ मैले एउटा रिक्वेस्ट लेटर अथवा कभर लेटर लेखेको थिएँ। कभर लेटर लेखेर पठाइसकेपछि चाहिँ उताबाट चाहिँ मलाई चाहिँ रेस्पोन्स आएको थियो कि एउटा रिकमेन्डेसन चाहिँ आफ्नो कलेजबाट चाहिँ पठाउनको लागि रिकमेन्डेसन आएको थियो। अन द बेसिस अफ दिस 2 पार्टै एउटा कभर लेटर सेन्ड गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ रिकमेन्डेसन सब्मिट गरिसकेपछि चाहिँ मलाई टेन्टेटिभ डेटको लागि चाहिँ पठाउनको लागि आएको थियो है। अब अहिले चाहिँ अब कति गाह्रो के भएको छ भने हाम्रो कलेजबाट चाहिँ इन्टर्नसिप बाहिर जान नदिने भन्ने समस्याहरू पनि आइरहेको छ। तिमीहरूले अब कतिको थाहा पाछौ थाहा छैनौ है। समस्या पाउन प्रोसेस भनेको चाहिँ यही नै हो, एउटा मेरो पार्ट हो। र अहिलेको जुनियरमा पनि 1-2 जनाले एप्लाई गरेको, तर समस्या चाहिँ अरू कारणले चाहिँ जान नपाएको कारणहरू पनि छ। तर एप्लाई गर्ने प्रोसेस चाहिँ जस्ट इमेल मात्रै हो है। अनि पास आउट पछि ट्रेनिङ लिँदा भलुन्टियर गर्दा एक्सपेन्स, भलुन्टियरको लागि एक्सपेन्स लाग्दैन है। भलुन्टियर जस्तै ट्रेनिङ लिएर सकिसकेपछि चाहिँ भलुन्टियर चाहिँ फुडिङ पनि फ्री, लजिङ पनि फ्री हो। यसको चाहिँ एक्सपेन्स लाग्दैन, आफ्नो ट्राभल एक्सपेन्स मात्रै हो। थ्याङ्क यू, यति नै हो है यहाँ भएको क्वेसनहरू। फेरि आशिष गेवालीसित जान चाहन्छु, डाक्टर आशिष गेवालीसित। हजुरले त्यहाँ इन्टर्न गर्दाखेरि उहाँ इन्टर्न गरेर आइसकेपछि र यही नेपालमा इन्टर्न गरेका साथीहरू बिच एक्सपिरियन्समा के कस्तो भिन्नता पाउनुभयो?
थ्याङ्क यू। अब यो कुरालाई अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ म अलिकति बढी भए तापनि ल्याबदेखि लिएर अरू कुरामा चाहिँ अलिकति पछाडि परेको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो। अब दुवैतिर एउटै कुरा हुने कुरा त हुँदैन। हाम्रो त्यहाँको केसमा चाहिँ अब क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा पाइयो। जस्तै हामी बढी मात्रामा चाहिँ डग र क्याटमा भयो। अब त्यसमा छुट्यो के त, अब मलाई फेरि रुमिनेन्टको प्र्याक्टिस चाहिँ मलाई फेरि कम भयो है। त्यही हो डिफ्रेन्सेस भनेको चाहिँ रुमिनेन्ट प्र्याक्टिस प्लस अलिकति ल्याबमा चाहिँ उता हामी अलिकति कमजोर हुन्छौँ नेपालको र डब्लुएसको इन्टर्नसिपमा चाहिँ। तर अहिले त ल्याब पनि उता डेभलप भइरहेको छ। जस्तै हामी नर्मल्ली चाहिँ ब्लड एनालाइजर अनि त्यसपछि नर्मल यो माइक्रोस्कोपबाट हेर्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। प्लस एउटा राम्रो कुरा चाहिँ अर्को के छ भने डब्लुबिएसको वी युज युएससी है, अल्ट्रासाउन्ड अनि एक्सरेज। रेडियोलोजीको लागि पनि एकदमै राम्रो छ डब्लुबिएस गोवा चाहिँ है। रेडियोलोजी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अनि धेरै सकेसम्म चाहिँ केसेसहरू चाहिँ डायग्नोस्टिक वेबाटै जान्छ। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट मैले कहिले देखेको पनि थिएन इसिजी, मैले पक्लिवा पढ्दाखेरि हाम्रो कलेजमा रहेछ इसिजी। आई डिड इसिजी, मैले सिकेँ इसिजी। एउटा इसिजी हामी कलेजमै आएर पनि गऱ्यौँ। त्यो डायग्नोस्टिक टुल्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ सिकियो है। तर धेरै कुरा चाहिँ नेपालको पनि मिस आउट भयो, त्यही हो। एक लास्ट क्वेसन राख्न चाहन्छु। यहाँ दिपक आचार्यले गरेका छन्, आइएएसको इक्जामको पर्सेन्टेजले म्याटर गर्छ कि नै इन्टर्नसिप एक्सटर्नसिप अवसर पाउन? म डाक्टर सुभाष बेलबासीलाई यसको एड्रेस गर्न अनुरोध गर्दछु। अब इन्टर्नसिपको लागि पर्सेन्टेज सबै म्याटर गर्दैन भन्छु म चाहिँ। किनभने मैले किन भनिरहेको छु भने जस्तो मैले नै प्रोफेसरलाई सोधेँ होइन, त्यहाँ प्रोफेसरलाई सोधेँ मैले अब मास्टर्सको स्टुडेन्टहरूलाई हजुरहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दाखेरि युनिभर्सिटी थ्रु एक्सेप्ट गर्दाखेरि के क्राइटेरियाहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ भनेर अन द स्पोट सोद्धाखेरि चाहिँ प्रोफेसरको के थियो उत्तर भन्दा जस्तो अब धेरैले चाहिँ एकाडेमिक रेकर्ड हेरेर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा छ। यसलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जस्तो अब नेपालमा 4 ग्रेडमा 3.84 भनेको चाहिँ कस्तो स्टुडेन्ट हो भन्ने कुरा हामीले जज गर्न सक्दैनौँ। जस्तो अब इङ्ल्यान्डमा 4 आउट अफ 2 आउनु र नेपालमा 4 आउट अफ 4 आएको स्टुडेन्टको चाहिँ 4 आउट अफ 4 आएको स्टुडेन्ट चाहिँ बेटर हो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हामीलाई थाहा हुन्न। त्यो भएको हुनाले एभरेजभन्दा अलिकति माथि होइन, जस्तो एउटा मिनिमम इलिजिबिलिटी हुन्छ नि, त्योभन्दा माथि एउटा त हुनै पर्यो। त्यो एकाडेमिक कुराले चाहिँ पाटोले चाहिँ फरक पार्ने नै भयो। त्यसको अलावा आफ्नो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा इन्ट्रेस्ट होइन र आफ्नो मोटिभेसन लेटरहरू अनि आफ्नो एक्टिभिटिजहरू आफ्नो प्रोफेसनल एक्टिभिटिजहरू त्यो कुराले चाहिँ अलिकति म्याटर गर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँबाट आयो कि। र मैले अब पार्सियल्ली भन्छु यसलाई, कम्प्लिट एकाडेमिक चाहिँ भन्दिनँ। एकाडेमिक नभइकन त हुने कुरै भएन, तर पनि एकाडेमिक चाहिँ सक्थोक होइन। जस्तो कुनै स्कलरसिपहरू हुन्छन् फर्दर मास्टर्स पिएचडी गर्ने खालको, त्यसलाई एकाडेमिकमै धेरै चाहिँ एलोकेट भएको हुन्छ पोइन्टहरू भनौँ न। तर यो इन्टर्नको लागि चाहिँ जनरली एकाडेमिक भन्दा अरू चाहिँ डिटरमाइनिङ फ्याक्टर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरो अनुभवबाट है, आई मे नट बी कम्प्लिटली होइन राइट, तर मेरो एस्पेक्टमा चाहिँ मैले त्यो चाहिँ अनुभव गरेँ। धन्यवाद। र आफ्नो केही कन्क्लुजन अथवा कन्क्लुसिभ वर्डहरू राख्नको लागि म डाक्टर आशिष गेवालीलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू आलोक भाइ। कन्क्लुजनमा भनेको चाहिँ अझै पनि केही ढिला भएको छैन। अझै 6 सेमिस्टरमा भएको विद्यार्थी 8 सेमिस्टरमा भएको विद्यार्थी पनि अझै पनि फ्रस्ट्रेट हुनुपर्ने जरुरी छैन। मजाले चाहिँ हामी चाहिँ बढी के गर्छौँ भने प्र्याक्टिकल भन्छौँ क्या, तर मेन पार्ट अफ गेम भनेको चाहिँ थ्योरी हो है। प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ गर्न सुरु गरेपछि जस्तै सर्जरी आउँदैन भने 5 वटा 7 वटा 10 वटा कसैलाई 20 वटा लाग्ला, त्यति गरिसकेपछि हामी सिक्छौँ के। तर मेन कुरा चाहिँ हामी थ्योरीमा चाहिँ हामी कुन लेभलमा छौँ, हामीले चाहिँ कतिको बेसिक बुझेको छौँ होइन, कुनै पनि डिजिजको चाहिँ त्यो कुन लेभलमा हामी पढिरहेको छौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर कोही पनि हताश हुनु पर्दैन। जुन लेभलमा हुनुहुन्छ, अझै फर्स्ट सेमेस्टरतिर हुनुहुन्छ भने सेकेन्ड सेमेस्टरतिर हुनुहुन्छ भने त यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेर चाहिँ अहिलेदेखि पढ्नुभयो भने त यु विल बी अ भेरी फाइन भेटनेरियन है। प्लस अब कोही 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टरतिर हुनुहुन्छ भने पनि अझै केही बिग्रेको छैन, स्टिल देयर इज लट अफ टाइम है। मजाले पढ्ने, थ्योरीलाई चाहिँ मजाले राम्रो गराउँदै लिएर जानुभयो भने प्र्याक्टिकल एक्सपोजरहरू आउँछ। बट इट डिपेन्ड्स अपन योर इगरनेस टु लर्न है। तर सिक्ने इच्छा चाहिँ हुनु पर्यो। सिक्ने इच्छा राखेर चाहिँ तपाईँ अहिले टेन्सन नलिकन मजाले थ्योरी पार्टलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु भयो भने बाटो आफै खुल्दै जान्छ।
कसैले केही धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन अनि वी हेभ ब्राइट फ्युचर कसैलाई पनि त्यो पनि अझै छ भने हाम्रो चाहिँ फ्युचर एकदमै राम्रो छ ट्राई टु बी अ गुड भेटनेरियन हामीले नै हो हाम्रो यो प्रोफेसनललाई हामीले अगाडि बढाउने भनेको हाम्रो एक्टिभिटीले नै हो त्यही भएर मैले त मेन फोकस के गर्छु भन्छु भने अझै पनि मजाले पक्लिएर बसुन्जेल चाहिँ थ्योरी नलेज चाहिँ अझै पनि राम्रो गराउनु अरू कन्क्लुजन चाहिँ अहिले भर्खरै जस्तै इन्टर्नसिपको विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ होला यहाँ हाम्रो जुनियरहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले मेन फोकस भनेको चाहिँ अहिले कोरोनाको टाइम छ हामीलाई पनि कोरोनाको बेलामा चाहिँ 6 मन्थको चाहिँ डिले भएको हो त्यो कुरामा आत्तिनु पर्दैन मेरो 6.5 वर्ष भयो 7 वर्ष भने सबैको भएको है विश्वभरि नै सबै ठप्प छ त्यही भएर यो टाइमलाई चाहिँ बरु कसरी युटिलाइज गर्ने भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले मजाले आफ्नो काउन्सिलको प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मास्टरको प्रिपरेसन त्यसको साथसाथै हुन्छ लोकसेवाको प्रिपरेसन हुन्छ कसैलाई चाहिँ म पछि विदेश गएर पढ्ने इच्छा छ भने कसैले आइएल्सको प्रिपरेसन गर्नुहोस् जिआरई प्रिपरेसन गर्नुहोस् मेक यो टाइम इफेक्टिभ यो टाइम चाहिँ मजाले इफेक्टिभ गराउनुहोस् एउटा न एउटा सल्युसन आइहाल्छ टाइम अनुसार त्यही भएर आत्तिनु पर्ने चाहिँ केही पनि छैन तर आत्तिनु पर्ने केही छैन भन्दैमा चाहिँ टाइम वेस्ट गर्न चाहिँ भएन है यो चाहिँ सकेसम्म एक दिन पनि वेस्ट नगरिकन चाहिँ सिक्ने र पढ्ने कुरामा चाहिँ बढी फोकस हुनुहोस् अनि अर्को राम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो भने यदि क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अथवा रिसर्चमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेदेखि नै आफ्नो सर्कल एक्सटेन्ड गर्ने सिनियरहरूसँग चाहिँ बुझ्ने खोज्ने अनि आफूले पनि आफ्नो पनि इनपुट दिने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन एउटा पाथ देखाइदिने मान्छे भयो भने चाहिँ थ्याङ्क यू सबैजनालाई बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू ब्रदर अब म डाक्टर सुभाष बेलवासेलाई आफ्नो केही भनाइराख्न छ भने अनुरोध गर्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू आलोक ठिक छ मेरो कुरा अघि नै पनि आइसकेको छ प्रेजेन्टेसनमा पनि लगभग अनि आशिष भाइले पनि लगभग कभर गरिसकेको छ हैन अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब मेनली त अब यो इन्टर्नसिपको लागि 4th 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टरको ले चाहिँ इन्टर्नसिप भन्दा पनि आफ्नो अघि नै भने जस्तो आशिषले भने जस्तो आफ्नो एकाडेमिक थ्योरी कुरालाई अपग्रेड गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सुधार्नेतिर लाग्नु पर्यो अब 4th 5th सेमेस्टरबाटै इन्टर्नको बारेमा सोच्न जरुरी चाहिँ मलाई लाग्दैन है अब हामी 8th 9th सेमेस्टरमा पुगिसकेपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ विविध पाटो थाहा हुन्छ कि हामीले चाहिँ भेटनेरीको अब रिसर्चको पाटो कहाँ हुन्छ जस्तो अब हाम्रो क्लिनिकल पाटो 7th 8th सेमेस्टरको नपुग्दासम्म सुरु भएकै हुन्न अब त्यो 4th 5th सेमेस्टरबाट इन्टर्नसिपको कुरा गरेर चाहिँ त्यस्तै मैले त्यसमा चाहिँ तुक देख्दिनँ धेरै होइन त्यो भएको हुनाले एउटा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि अर्को चाहिँ जस्तो अलिकति मिसिङ पार्ट चाहिँ के छ भने अलिकति लिङ्कअप अलिकति आफ्नो अग्रजहरूसँग चाहिँ अलिकति कम हो कि भन्ने जस्तो पनि मैले महसुस गरेको छु त्यसलाई पनि अलिकति गर्ने भने हामी चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन हाम्रो ग्याप भइरहेको छ कि जस्तो मैले पर्सनल्ली फिल गरेको कुराहरू चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो र एउटा आफ्नो लगभग 8th 9th सेमेस्टरमा पुगिसकेपछि हाम्रो चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अथवा एउटा हाम्रो करियर पाथवे चाहिँ हामीले छुट्याउन सकिन्छ लगभग त्यो क्यापेबल चाहिँ भइन्छ त्यसपछि अनि बल्ल इन्टर्नको कुराहरू अनि फर्दर मास्टर्सको कुराहरू कता जाने आफ्नो करियर कता लाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु र अघि नै भनेका पोइन्टहरू मैले भनिसकेको छु होइन एउटा चाहिँ त्यो एउटा प्रोफेसनल एटिट्युड जुन चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो हामी पास आउट नहुँदासम्म पास आउट भइसकेपछि हामी प्रोफेसनल लाइफमा इन्टर गरिसकेपछि होइन र पछि फर्दर स्टडी बाहिर जाँदाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ अहिलेदेखि अलिकति डेभलप गर्दै जानु प्रोफेसनल एक्टिभिटिजमा धेरै इन्भल्भ हुनु अब नन प्रोफेसनल भन्दा पनि त्यही नै हो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबैजना अलिकति सेफ भएर बस्नु र लास्टली अर्गनाइजर टिम स्कोप सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्लेटफर्म दिएकोमा र एक्सट्रिमली सरी पनि भन्न चाहन्छु इन्टरनेट र टेक्निकल प्रब्लम आयो बिचमा त्यसको लागि एकदम सरी र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू देख्न पाइयोस् र आइबिएसए पक्लियालाई धेरै धेरै धन्यवाद र थ्याङ्क यू र कोरोनाबाट सबैजना सेफ रहनु होला र इङ्गेज्ड हुनु होला र एट लास्ट बट नट द लिस्ट म अघि नै यहाँ सृजन सरलाई पनि देखिरहेको थिएँ तर अहिले चाहिँ देखिरहेको छैन र एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अघि नै चाहिँ भन्न खोजिरहेको थिएँ तर त्यो टेक्निकल्ली अलिकति म डिस्कनेक्ट भएँ र यो इन्टर्नसिपको टाइममा चाहिँ मलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको थियो सृजन वास्तोला सरले उहाँ एकचोटि त्यहाँ पहिला चाहिँ युके जानुभएको हुनाले चाहिँ भिजाको मामलामा अथवा त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै सहयोग पुर्याउनु भएको थियो उहाँलाई पनि एकदम हार्टली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यही प्लेटफर्मबाट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू डाक्टर सुभाष बेलवासे एन्ड डाक्टर आशिष केवाली
And I would like to thank all the participants for being here with us today. Closing remarks को लागि IBSA पक्लेवाको प्रेसिडेन्ट सुभाष श्री शर्मालाई अनुरोध गर्दछु। Thank you very much, Mr. Alok Dhakal, the SCOVI coordinator of IBSA Paklewa. I guess I'm audible. First of all, it's indeed a pleasant day seeing all of you, these enthusiastic participants, till the end of this session. Introducing myself, it's me, Subhashri Sharma, the president of IBSA Paklewa. And to summarize the session, if any of you guys joined late or missed something, let me say that the program today was all about the veterinary internship and externship, which means the academic platform to take experience before we explore to our professional field. We need hands-on skills, upgrading knowledge, mentoring as important aspect, further opportunity trainings and all, which are already described by our speakers. Similarly, let me just give a major take which I take from today's session was that our activity today will certainly define our future. So let's all engage in some good work which will definitely make our future impactful, and surely focusing on something our guest speaker told will be a very nice opportunity for all of us to flourish in this pandemic period as well. So this was a major intake for me for today, and these wonderful words were said by our honorable speakers who are not only our mentors to look upon, but also who have loved IBSA since the beginning. Those were Dr. Subhas Belbase and Dr. Ashish Gewari. We are delighted to have you as the speakers of this session, and indeed your love and support has made IBSA grow. Similarly, I can't miss YPAD Nepal to mention, who have always been technical support to us. And I'm thankful to all the guests who joined with us today, including Dr. Susan Bastola, Dr. Yuvraj Pant, Dr. Ranjita Bastola, Mr. Santosh Panta, and everyone who made this program successful. I would like to make you believe that IBSA Paklewa will bring much creative sessions in the coming days as well. To all the participants, the recorded session will be uploaded in YouTube, as well as the session is going live in Facebook page of IBSA Paklewa. You can just rewind the sessions if you missed something from this session, or you can email us at our official email ID or directly reach to the speakers of our session today. And last but not the least, I'm thankful to honorable guest speakers who made time. And I guess all the information said by them was indeed helpful to every participant present here. And at the end, I wish everyone to be safe and sound and take care of themselves in this pandemic period, as the very first priority is you. Stay safe, everyone, and hereby I declare the end of the session. Thank you so much for joining with us today. Stay safe, have fun, get engaged. Thank you.